हर महादेव गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम श्री सद्गुरुस्वामिनः जय आञ्जनेयस्वामिनः जय सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्यमान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने सीमा शून्यकवित्ववर्षजननी याः कापि कादम्बिनी महारारातिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी कामाय मे कल्पतां शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहं यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे जीवन्मुक्तिमहानन्दसाक्षिभूताय योगिने महास्वामिकनिष्ठाय शिवार्याय नमोऽस्तु ते सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं च परेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना वागर्ताविव सम्पृक्तौ वागर्तप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ कलाभ्यां चूडालङ्कृतशशिकलाभ्यां निजतपः फलाभ्यां भक्तेषु प्रकटितफलाभ्यां भवतु मे शिवाभ्याम् अस्तोकत्रिभुवनशिवाभ्यां हृदि पुनर्भवाभ्याम् आनन्दस्फुरदनुभवाभ्यां नतिर्यं नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां पीताम्बरं करविराजित शङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वाहतालयेशमनिशं हृदि भावयामि यो हन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते
புருஷாய துப்யம் ஸ்ருதிஸ்மிருதிபுராணோக்ததர்மகோஷணநிஸ்துலம் பக்தவாத்சல்யஜலதிம் பூர்ணானுகிரககாரிணம் உபன்யாசமஹாரத்னம் அஜ்ஞாதகடுபாஷணம் அனந்தராமயோகீந்திரம் மத்குரும் ஸ்ரேயசே பஜே மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத்கிருபாதமகம் வந்தே பரமானந்தமாதவம் பக்தவாத்சல்யஜலதேः பரமானந்தரூபிணः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। श्रीहरये नमः। शिवाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। गुरुपवनपुरेशाय नमः। सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। वाग्देव्यै नमः। ॐ हनुमते नमः। स्वस्त्यस्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु। श्लोकैकदेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थ सिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोतनपटुतरे श्रीशिवमहिम्नि अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च। श्रीहरये नमः। शिवाभ्यां नमः। பரமேஸ்வரனுடைய பரமானுகிரக விசேஷத்தாலும் சாருடைய அனுகிரகத்தாலேயும் நடந்து வரக்கூடிய இந்த சிரவண யஜ்யத்தில் நேற்றைய தினம் சொன்ன ஒரு விஷயத்துக்கு இன்னொரு திருஷ்டாந்தத்தை சுவாமி இன்றைக்கி காட்டி கொடுத்துட்டார். ஒரு பேப்பர்னால் 2 சைடு இருக்க தான் இருக்கும், காயின்னா 2 சைடு இருக்க தான் இருக்கும். நேற்றைய தினம் பார்த்தோம். அந்த 2 சைடில் நேற்றுக்கு ஒரு பக்தர் நினச்சி வந்தார் காரில். நான் அனுஷ்டானம் முடிச்சுன்னு வரத்துக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் ஆச்சு. 5 நிமிஷம் அவர் காத்திருந்தார். இன்றைக்கி அதை போல் கொஞ்சம் அதிகமான காலம் நான் காருக்காக காத்துட்டு இருக்க முடியாது ஆகிடுது. இது புக் பண்ணி அவன் ஆற்றுல உள்ளே சுவாமி நமஸ்காரம் பண்ணி வரத்துக்குள்ள அவன் மாட்ட கிளம்பி போயிட்டான். அப்புறம் கேன்சல் பண்ணி மறுபடியும் புக் பண்ணி ஏதோ வரத்துக்கு, அதாவது பகவானுடைய விஷயமானது காலத்துக்கு அப்பாற்படுது. காலதேசாவதிபியாம் நிர்முக்தம்னு பட்டத்திரி சொன்ன மாதிரி காலத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர் சுவாமிங்கிறது அப்பப்போ சுவாமி நமக்கு ஞாபகப்படுத்தின்னு இருப்பார். நாம் எவ்வளோ தான் ஏற்பாடு பண்ணாலும் கூட நம்ம கண்ட்ரோலில் இல்லாமல் ஏதோ ஒரு காரணத்தில் இந்த காலத்தையும் தேசத்தையும் கடந்து இருக்கக்கூடிய பிரபுங்கிறத ஞாபகப்படுத்தின்னு இருக்கேன். நேற்றைய தினம் சுவாமிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி வாக்கும் அர்த்தம் சரியாக பிரவர்த்திக்கும்படியாக அனுகிரகம் பண்ணணும்னு காளிதாசன் சொன்ன ஸ்லோகத்தை ஆரம்பத்தில் நாமும் பிரார்த்தனையாக பண்ணுவோம்னு சொல்லி அந்த நமஸ்காரத்தை ஆச்சாரியால் எப்படி பண்ணிருக்காள்னு சிவாந்தகரியில் முதல் ஸ்லோகத்தில் ஒரு பதத்துக்கு அர்த்தம் சொல்லி நேற்றைய தினம் பூர்த்தி செய்தது. பரமேஸ்வரன் அம்பாள் 2 பேரும் சந்திரகலையை சிரசில் தரிச்சுருக்க. சூடாலங்கிருத சசிகலாபியாம் அப்படிங்கிற பதம். அதில் இந்த கதாபாகம் என்னங்கிறது நேற்றைய தினம் பார்த்தோம். இப்படி மாமனார் சாபத்தால் க்ஷயரோகம் வந்துவிட்டு சந்திரனுக்கு பரமேஸ்வரனை போய் அடைஞ்சதுனால மறுபடியும் விருத்தியாக முடியாது தலையில் தூக்கி வச்சுட்டு சசிசேகரனாக சந்திரசேகரனாக பகவான் எப்படி பிரகாசிக்கிறார் அதெல்லாம் பார்த்தோம். அந்த 2 ரொம்ப ரசமான விஷயங்கள் மேலே பார்க்கணும். அரசாணிப்பாத வெங்கடாத்வரின்னு ஒரு பெரிய மகாகவி 1000 ஸ்லோகங்கள் மகாலட்சுமி மேலே லக்ஷ்மி சஹஸ்ரம்னு எழுதியிருக்கார். அவர் ஒரு ஸ்லோகத்தில் மகாலட்சுமி முக்கியமானவருக்கு லக்ஷ்மி சஹஸ்ரம் தான் அந்த கிரந்தத்துக்கு பேர். ஸ்லோகத்தில் சொன்ன லக்ஷ்மி இருக்கக்கூடிய இடங்களில் சந்திரமண்டலம் ஒரு இடம். மகாலட்சுமியை
ஆசிரிச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்தானத்தை விட்டுட்டு இந்த சந்திரன் என்ன பண்ணிவிட்டான், அவன் மகாலட்சுமி விட்டு விலகி போனதுனால தான் அவனுக்கு க்ஷயரோகம் வந்துடுத்து. அவன் மாத்திரம் க்ஷயரோகத்தை அடையலை, தன்னை ரட்சிக்கிறதுக்கு வந்த பரமேஸ்வரையும் க்ஷயமடையும்படியாக செஞ்சு விட்டான்னு ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறார். அஹோ முகுந்த சுந்தரி துதீய மந்திராகிதா க்ஷயம் ரஜன் அசௌ ஸ்வரக்ஷிணம் க்ஷிணோத்யயம் ஸ்வயம் க்ஷயம் வஜன் அசௌ ஸ்வரக்ஷிணம் க்ஷிணோத்யசௌ. தன்னை ரட்சிக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரனையும் க்ஷயமடையும்படியாக செய்கிறான். அது எப்படி தெரியுதுன்னா, சரோருகத்ருக சிவ சிரோதிரோகதுஷ்கிருதாத் விதுக்ஷு திக்ஷு பிக்ஷுதா ஸ்புடம் நடன் அட்டாயத்தே. சம்ஸ்கிருதம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சால் ரொம்ப ரசிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸ்லோகங்களை. கவலைப்படாதவங்க சம்ஸ்கிருதம் தெரியாதவர்களுக்கும் தமிழ் அர்த்தம் எவ்வளோ தூரம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொல்ல முடியுமோ சொல்கிறேன். சரோருகம்னு தாமரைக்கு பேர். சரஸ்னா நீர் தேக்கம், தடாகத்தில் தோணுறதுனால சரோருகம். அந்த சரஸுங்கிற பேரே எப்படி வந்ததுனாக்க, ரசகானா ஜலம்னு ஒரு அர்த்தம், பல அர்த்தங்களில். ரசகானா பிரம்மம்னு ஒரு அர்த்தம், ரசகானா ஜலம்னு ஒரு அர்த்தம். ஜலத்தோடு இருக்கிறதுனால நீர் தேக்கத்துக்கு சரஸ்னு பேர். சரோருகங்கிறது ஜலத்தை தோணக்கூடிய தாமரை. ரொம்ப கிட்டக்க வச்சா நான் ஃப்ரீயாக பேச முடியாது, மூஞ்சி போய் இடிச்சிடும், மைக்கில் பேச முடியாது. நீங்கள் வேறு எங்கேயாவது கண்ட்ரோல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கோ, நீங்கள் ரொம்ப கிட்ட கொண்டு வராதுங்கோ. எனக்கு இது 55 வருஷமாக உபன்யாசம் பண்ணிருக்கேன், இது ஒன்றும் புரியாத புதிராக இருக்குது. எங்கேயோ 50 அடி தூரத்தில் உட்காந்து செல்லை ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்றேன், அங்கே பிடிக்கிறது 4 இன்ச்சில் கூட இது பிடிக்க மாட்டேங்கிறதுனா எனக்கு எதுவும் புரிய மாட்டேங்கிறது. என்னென்னு சரியாக கேட்குறதா எல்லாருக்கும்? ஸ்லோகம் கேட்கும், வியாக்கியானம் கேட்கணும். ரெண்டுக்கும் பிச்சு வேறு, ஸ்லோகத்துடைய பிச்சு வேறு, வியாக்கியானத்துடைய பிச்சு வேறு. சரோருகம்னா தாமரை. சரோருகம்னு சொன்னாலும் சரோஜான்னு சொன்னாலும் சரசீருகம்னு சொன்னாலும் தான் ஒரே அர்த்தம்தான். சரோருக துருகா, சரோருக துருகா. துருகானா துரோகம் பண்ணக்கூடியது என்ன? இந்த சூரியனுக்கும் தாமரைக்கும் நெருங்கின சம்பந்தம். சூரியன் உதயமான உடனே செந்தாமரையானது மலர்றது, சூரிய அஸ்தமன காலத்தில் மூடுறதுங்கிறது ஜெகத் பிரசித்தம். சந்திரனை பார்த்த உடனே இது மூடிருக்கும், ஏற்கனவே சந்திரோதயாவது மூடிடுத்து. சந்திரன் அஸ்தமிக்கிறது அப்புறம் தான் சூரியோதயம் ஏற்படுறது தான் மறுபடியும் மலர்றது. அதனால் சந்திரனுக்கும் தாமரைக்கும் ஆகாது. சரோருக துருகான்னு சொன்னால் சந்திரன் அர்த்தம். சரோருக துருவ சிவகா. அவர் என்ன பண்ணார், சிரோதிரோக துஷ்கிருதாத், அந்த சந்திரனை போய் தலையில் தூக்கி வச்சுட்டார். அம்பாள் மகாலட்சுமிக்கு வாசஸ்தானமாக இருக்கக்கூடிய அந்த தாமரைக்கு விரோதமாக இருக்கக்கூடிய சந்திரனை தூக்கி வச்சின்ற தோஷத்தால் விதுக்ஷு திக்ஷு பிக்ஷுதா ஸ்புடம் ஸ்புடம் நடத்தியட்டன் நட்டாயதே. ஸ்புடம் நடத்தி நட்டாயதே. அவர் பிக்ஷா பாத்திரத்திலிருந்து ஒரு இடமாக பிக்ஷை எடுக்க முடியாது வந்துடுத்து. இது ஒரு கவியுடைய கல்பனை. பிக்ஷாடனமூர்த்தியை பற்றி பின்னாடி சந்தோகம் வருவது சொல்கிறேன். பிக்ஷாடனமூர்த்திங்கிறது பரமேஸ்வரனுடைய ரூபங்களில் முக்கியமான ஒரு ரூபம். உலகம் முழுக்க ஒரு பெரிய க்ஷாமம் ஏற்பட்ட பொழுது உலகத்தில் நமக்கு யாருக்கும் க்ஷாமம் வரப்படாது, சாப்பாடுக்கு குறை வரப்படாதுங்கிறதுக்காக இவர் பிக்ஷாடனமூர்த்தியாக பிக்ஷை எடுத்தார். ஒரு ஸ்வர்ண கரண்டி எடுத்துட்டு இவருக்கு முதல்ல பிக்ஷை போட்டாள். அப்போ தான் அம்பாளுக்கு அன்னபூர்ணேஸ்வரின்னு பேர். அப்போ தான் நம்ம எல்லாருக்கும் வேலைக்கு அன்னம் வந்து இலையில் விழும்படியாக செஞ்சுருக்காள். அதனால் பிக்ஷாடனமூர்த்தி நமக்கு பிக்ஷாடனம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக அவர் இந்த ரூபம் தெரிச்சாருங்கிறது தான் விஷயம். இருந்தாலும் இது கவிகளுடைய கல்பனை. இது மாதிரி விதிக்ஷு திக்ஷு பிக்ஷுத ஸ்புடம் மயன் ஸ்புடம் நடன் நட்டாயதே அப்படின்னு லக்ஷ்மி சேஸ்வரத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறேன். நேற்றுக்கு ஒரு விஷயம் சொன்னேன். உடம்பு முழுக்க பாதத்துலேருந்து கேசம் பரியந்தம் பாம்பாக இருக்குது, நாகபூஷணாக இருக்கார் சுவாமி. அந்த விஷத்துக்கு நேர் எதிர்ப்பதமாக, விஷம் நேர் எதிர்ப்பதாக இருந்தால் அமிர்தம். அமிர்தமயமான கிரணங்களை வர்ஷிக்கக்கூடியவர் சந்திரன்.
சந்தனம் தூக்கி தலையில் வச்சுன்னுட்ட நம்ம வாழ்க்கையில் கிடைக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களை நினச்சிட்டு பகவானுக்கு நன்றி சொல்லணும், குறைப்பட்டுக்கப்படாது அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய விஷயத்தை பரமேஸ்வரன் எடுத்து காட்டுறார். இது வேறு ஒரு நாட்டில் ஒரு பழமொழி ஒன்று சொல்லுவாள், அயல் நாட்டில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாள். ஐ வாஸ் சேட் தட் ஐ ஹேட் நோ ஸ்லிப்பர்ஸ் till I saw a man who had no feet. நினச்சி பாருங்க, காலில் போட்டுக்கிறதுக்கு செருப்பு இல்லைன்னு வருத்தப்பட்டான். காலே இல்லாதவனை பார்க்குற போது நாம் எவ்வளோ பாக்கியசாலிங்கிறத நினச்சோம். செருப்பு இல்லாட்டா பரவாயில்ல, காலை கொடுத்தான், நடக்கக்கூடிய சக்தியை கொடுத்தான் சுவாமி. நாம் வி டோன்ட் பாஸ் டு கவுண்ட் அவர் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் ஜென்ரலி. இங்கே குடியிருக்கிறவா எல்லாருமே நினச்சி பாருங்கோ, நாம் யார்ட்டையும் போய் தேகின்னு நிற்காமல் மானத்தோடு மோரிஞ்சாதமோ ரசஞ்சாதமோ மானத்தோடு சாப்பிடும்படியாக வச்சுருக்கான் சுவாமி. மானத்தை ரட்சிக்கிறதுக்கு சாதாரண வஸ்திரமும் கொஞ்சம் அதிகமாக விலை கொடுத்து வாங்கக்கூடிய வஸ்திரம், இடுப்பில் ஒரு வஸ்திரம் கொடுத்துருக்கான் சுவாமி. தெருவில் போய் ராத்திரி படுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மார்கழி மாதத்தில் காத்தால 5 மணிக்கு எங்கேயாவது நகர பஜனை போகிற போது பார்த்து என்ன தெரியும், எத்தனை பேர் ரோட்டில் படுத்துன்னு இருக்கா, அந்த குளிரில் படுத்துன்னு இருக்கா. அந்த மாதிரி படுத்துக்க முடியாது வைக்கலையே. நமக்கு ஒரு வீடை கொடுத்து, அது சொந்த வீடோ வாடகை வீடோ ஏதோ ஒன்றும் நிம்மதியாக கதவை சாத்தினாச்சுன்னா நிம்மதியாக தூங்கலாம் ராத்திரி. யாருக்கும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கீழே படுத்துக்கிறேன், பாயில் படுத்துக்கிறேன், மெத்தியால் படுத்துக்கிறேன், எங்கே வேணால் படுத்துக்கோ. ஆனால் நமக்கு தலைக்கு மேலே ஒரு கூரையை கொடுத்துருக்கார் சுவாமி. வேலைக்கு சாப்பாடு கொடுத்துருக்கார், வஸ்திரம் கொடுத்துருக்கார். எல்லாத்துக்கும் மேலாக ஒரு சத்சங்கத்தில் வந்து ஈடுபடும்படியான ஒரு புத்தியை கொடுத்துருக்கார். இதுக்கு மேலே எது கிடைச்சாலும் போனஸ் தானே. இதுக்கு நாம் எங்கேயாவது நம்முடைய சரீரம் நமக்கு சனத்தை கேட்டுண்டு, நம்ம வேலையை நாம் பார்த்துண்டு, நம்ம வேஷ்டியை நம்ம உணர்த்திண்டு, நம்ம காரியத்தை நாம் கவனிச்சுருக்கும்படியான ஒரு அனுகிரகத்தை பண்ணாரே. இந்த அனுகிரகத்துக்கு நாம் என்றைக்காவது பகவானுக்கு நன்றி சொல்கிறோமா? குறை சொல்லிகிட்டு இருக்கோம், அது இல்லை இது இல்லைன்னு குறை சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். குறைன்னு பார்த்தா வாழ்க்கையில் எல்லாம் குறை, நிறைவுன்னு பார்த்தா எல்லாமே நிறைவு. எனக்கு ரொம்ப வேண்டிய ஒரு வைதிகர் எப்படி இருக்கேன்னு ஃபோனில் கேட்டால் பரமசௌக்கியமாக இருக்கேன்னு சொல்லுவார். நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன், இதுக்காகவே உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணணும்னு தோணுறது, பரமசௌக்கியமாக இருக்கேன்னு சொல்கிறா ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்கா, நீங்கள் நிறைஞ்ச மனசோடு சொல்கிறேன், இதுக்காகவே 2 டைம் உங்கள்கிட்ட ஃபோனில் பேசணும்னு தோணுறது அப்படின்னு சொல்லுவேன். இதை பரமேஸ்வரத்துக்கு காட்டுறேன். கீழே இருக்கக்கூடிய விஷத்தை பற்றி கவலை இல்லை, மேலே இருக்கக்கூடிய அமிர்த கிரணங்களை வர்ஷிக்கக்கூடிய சந்தன தலைக்கு மேலே தூக்கி வச்சுருக்கேன். இதில் இன்னொரு ரசமான சுவாரஸ்யம், நேற்றுக்கு ஆற்றுக்கு திரும்பி போகிறபோது தோணிச்சு. அதெல்லாம் அப்பப்போ தோணும். அது ஒன்றும் புஸ்தகத்தில் இருக்காது, எல்லாம் புஸ்தகத்தில் இருக்கிறது தான். எந்த இடத்துல எதை ஜோடிக்கிறதுங்கிறது அந்த சமயத்தில் தான் சுவாமி தோண வைப்பார். அம்பாளும் சரி பரமேஸ்வரனும் சரி 2 பேரும் சூரிய மண்டல மத்தியவர்த்திகளாக இருக்கா. அம்பாளை பற்றி சொல்கிற போது பானு மண்டல மத்தியஸ்தா, இன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமை வேணும், முதல்ல ஒரு நாமம் ஆரம்பிச்சிடும். பானு மண்டல மத்தியஸ்தா பைரவி பகமாலினி. சூரிய மண்டல மத்தியஸ்தியாக இருக்கேன். சூரியனை நாராயணனுடைய ஸ்வரூபமாக சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகம் சந்தியானம் பண்ணுறவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். ஜெய சதா சவித்ரு மண்டல மத்தியவர்த்தி நாராயண சரஜாசன சன்னிவிஷ்டா. இது வந்து நாராயண ஸ்வரூபமாக சூரியநாராயண ஸ்வரூபமாக தியானம் பண்ணுறோம். ஆனால் இன்னொரு ஸ்லோகம் ஒன்று இருக்குது. சௌரமண்டல மத்தியஸ்தம் சாம்பம் சம்சார பேஷஜம் நீலக்ரீவம் விரூபாட்சம் நமாமி சிவம் அவ்யயம். இது வந்து சூரியன் மேலே பகவத்பாதாள் பண்ணதாக சொல்கிறார் இந்த ஸ்லோகத்தை. அவர் வந்து சண்மத ஸ்தாபனம் பண்ணாலும் அதில் விஷ்ணு பற்றி ஏராளமான ஸ்தோத்திரங்கள் இருக்குது, அம்பாளை பற்றி பரமேஸ்வரை பற்றி ஸ்தோத்திரங்கள் நிறைய இருக்குது, பிள்ளையாரை பற்றி இருக்குது, சுப்பிரமணிய பற்றியும் ரொம்ப பிரசித்தமாக இருக்குது. கௌமாரத்துக்கு சௌரத்துக்கு ஒன்றும் ஸ்லோகம் பண்ணலையே அப்படின்னு சில பேருக்கு சந்தேகம். இந்த ஸ்லோகம் பிராச்சீனத்திலேருந்து பெரியவாள்லாம் பகவத்பாதாள் பண்ண ஸ்லோகமாக சொல்வாள். சூரிய மண்டல மத்தியவர்த்தியாக பரமேஸ்வரன் சொல்லியிருக்காள். அந்த பரமேஸ்வரன் எப்படி இருக்காருனாக்க, அவர் விரூபாட்சம்னு சொன்னால் சாதாரணமாக நமக்கெல்லாம் 2 கண் இருந்து ஒரு மனுஷ ரூபத்தை பார்த்து தான் பழக்கம். இவர் 3 கண் இருக்கார், அதனால விரூபாட்சம். நீலக்ரீவம் விரூபாட்சம் நமாமி சிவமவ்யயம். கண்ட நீளமாக இருக்குது, அதை பற்றி பின்னாடி ஒரு பெரிய நீலை ஒரு நாள் முழுக்க எழுத்துன்னு போயிடும். நீலக்ரீவம்னு ஆரம்பித்தா ஒரு நாள் முழுக்க எழுத்துன்னு போயிடும். பின்னாடி என்றைக்கு பகவான் நினைக்கிறாரோ அன்றைக்கி வரேன் அந்த விஷயத்துக்கு. சௌரமண்டல மத்தியஸ்தம் சாம்பம் சம்சார பேஷஜம். அவர் பெரிய ஒரு வைத்தியனாக இருக்க, அதுவும் பின்னாடி வரும்போது சொல்கிறேன். இன்றைக்கி சும்மா டச் பண்ணிவிடுறேன். டீட்டெயிலில் போகிறது அங்கங்கே எந்தெந்த இடங்கள் வரோ அந்த இடங்களில் வரும்போது டீட்டெயிலில் பார்ப்போம். அவர் தான் முதல் வைத்தியராக இருக்கக்கூடியவர், வைத்தியநாதனாக இருக்கக்கூடியவர் அவர் தான். பிரதமோ தெய்வியோ பிஷக்கு அப்படின்னு வேதம் சொல்கிறது.
முதல் தெய்வமாக முதல் மருத்துவராக இருக்கக்கூடியவர். அவர் வைத்தீஸ்வரர், வைத்தியநாதனாக இருக்க. சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய வியாதிகளுக்கு மருந்து கொடுக்கறதுக்கு லட்சக்கணக்கான வைத்தியர்கள் உலகத்தில் இருக்கா. அந்த வைத்தியர்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு ஒரு வியாதி இருக்குது, இந்த வைத்தியர்கள் யாருமே அதுக்கு மருந்து கொடுக்க முடியாது. உலகத்தில் எத்தனை எம்டி இருந்தாலும் எம்எஸ் இருந்தாலும் அவள் யாரும் மருந்து கொடுக்க முடியாத ஒரு வியாதி இருக்குது. அதான் பிறவி பிணின்னு சொல்லக்கூடிய சம்சார வியாதி. அந்த சம்சார வியாதிக்கு சௌரமண்டல மத்தியஸ்தம் சாம்பம் சம்சார பேஷஜம். அதுக்கு மருத்துவராக இருக்கக்கூடியவர் யார் அப்படின்னாக்கா அது மருந்தாக இருக்கக்கூடியவர். இது என்ன ஒரு வேடிக்கைன்னா, ரெண்டு பேரையும் அம்பாளையும் பரமேஸ்வரனையும் ஒரே மாதிரி தான் பேசுகிறார். பிணிக்கு மருந்தே அணுகாதவருக்கு பிணியே பிணிக்கு மருந்தேனார் அபிராமி பட்டர். இந்த சம்சாரமாக இருக்கக்கூடிய பிணிக்கு, பிறவி பிணிக்கு அவள் தான் மருந்தாக இருக்காள். பரமேஸ்வரியும் சாம்பம் சம்சார பேஷஜம். இதையும் பின்னாடி விஸ்தாரமாக பார்ப்போம். எப்படி சம்சார வியாதிக்கு மருந்தாக இருக்காருங்கிறது அதுவும் ஒரு நாள் தனியாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம். இது நீலகிரீவம் விரூபாட்சம் நமாமி சிவம் அவ்யயம். அவ்யயம்னா வேயம்ங்கிறது குறைவே இல்லாமல் எப்போதும் பூர்ணஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடியவர் அவ்யயம். அப்பேற்பட்ட பரமேஸ்வரனை சௌரிய மண்டல மத்தியஸ்தனாக சூரிய மண்டல மத்தியவர்த்தியாக தியானம் பண்ண சொல்லியிருக்காள். இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி சூரிய தினங்களில் நிச்சயமாக நமஸ்காரம் பண்ணணும், ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு நிச்சயமாக பண்ணணும். அப்படி சூரிய மண்டல மத்தியவர்த்தியாக இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரன் பானுமண்டல மத்தியஸ்தானம் சொன்னாலும் அதே அர்த்தம்தான். பானுமண்டல மத்தியஸ்தையாக இருக்கக்கூடிய அம்பாள் இவ ரெண்டு பேரும் தலையில் சந்திரன் வச்சுருக்கா. இருக்கிறது சூரிய மண்டலத்தில், தலையில் வச்சுருக்கக்கூடியது சந்திரனை. ஒன்று பரஸ்பர விரோதமானோம். சூரியனையும் சந்திரனையும் ஒரே சமயத்தில் பார்க்கவே முடியாது. நான் வேடிக்கையாக சொல்லுவேன், எனக்கு சொல்லுவேன், ரவிச்சந்திரன் பேர் கொண்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் உண்டு, அவள்கிட்ட சொல்லுவேன், உங்கள் பேரில் மாத்திரம்தான் சூரியனையும் சந்திரனையும் சேர்த்து பார்க்க முடியும், உலகத்தில் பார்க்க முடியாது. சூரிய அஸ்தமனம் ஆனப்புறம் தான் சந்திரோதயம், சந்திர அஸ்தமனம் ஏற்பட்டப்புறம் தான் சூரியோதயம். ஒரே சமயத்தில் சூரியனையும் சந்திரனையும் பார்க்க முடியாது. இங்கே அம்பாள்கிட்டையும் பரமேஸ்வரன்ட்டையும் சூரிய மண்டல மத்தியத்தில் இருந்துட்டு சந்திரனையும் சிரஸில் பார்க்க முடியறதுனா என்ன? இது ஒரு பெரிய ஒரு சூக்ஷ்மம். வாட் இஸ் apparently contradictory in the normal phenomenal world gets reconciled in the divine presence. இது ரொம்ப முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும். விரோதமே கிடையாது. உலகத்தில் பார்க்குறோம், லோகரீதியாக பார்க்குறது சூரியன் சந்திரனும் சேர்ந்து they cannot coexist at the same time அப்படிங்கிறது நமக்கு மேட்டர் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், டே டு டே எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆனால் இந்த விரோதம் இருக்கிற மட்டும் பகவான் அடைய முடியாது. நிர்வைர சர்வபூதேஷு எஸ்ஸமாமேதி பாண்டவா. 11வது அத்தியாயம் பகவத்கீதையில் கடைசி ஸ்லோகம். அதில் 5 கண்டிஷன்ஸ் சொன்னார் சுவாமி. இந்த 5 கண்டிஷனும் யார் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறானோ அவன் தான் என்னை அடைகிறான். மத்கர்மகிருத்து மத் பரமஹ மத் பக்தா சங்கவர்ஜிதா நிர்வைர சர்வபூதேஷு எஸ்ஸமாமேதி பாண்டவா. என்னுடைய கர்மாக்கள் என்னுடைய காரியத்தையே செஞ்சுட்டு என்னையே பரமாத்ம ஸ்வரூபமாக நினச்சிட்டு எங்கிட்ட பக்தி பண்ணிட்டு உலகத்தில் எதிரையும் சங்கமில்லாதபடி, யார்கிட்டையும் விரோதம் இல்லாதபடி யார் இருக்கானோ அவன் தான் எங்கிட்ட சேர்றான். நிர்வைர சர்வபூதேஷு. மனுஷால் இல்லை, ஒரு பூச்சி புழுட்டு முதற்கொண்டு துவேஷம் வரப்படாது. எப்பேற்பட்ட துஷ்ட பிராணியாக இருந்தால் கூட துவேஷம் வரப்படாது. நிர்வைர சர்வபூதேஷு எஸ்ஸமாமேதி பாண்டவா அப்படின்னு இருக்குது. இதுக்கு ட்ரிப்ளிகேன் பிரிவாக ரொம்ப ரசமாக ஒரு வியாக்கியானம் சொன்னான். அதுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்லோகத்துக்கும் சார் சொன்ன விஷயத்துக்கும் என்ன லிங்க்குன்னு சொல்லிவிட்றேன். ஏன்னா சாரை பற்றி சொன்னேன், இந்த இடத்துல தான் நல்லா ரசிக்க முடியும். மீதி இடங்கள்லாம் சார் யாருன்னு முதல்ல ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்து சொல்லி மகா பெரிவா நிறைய உலகத்தில் பிரசித்தமாயிட்டா. தான் வெளிப்படுத்தப்படாதுன்னு நினச்சிருந்தா சார். அதனால இப்போ தான் அவள் சித்தி அடைஞ்சப்பறம் தான் கொஞ்சம் வெளிப்படுத்தின்னு இருக்காளே தவிர சித்தி அடைகிற மட்டும் தான் யாருங்கிறத வெளிப்படுத்திக்காமலேயே இருந்துட்டா. ஆனால் எனக்கு ஒரு நாளைக்கு சொன்னான், நான் உபன்யாசத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆட்டோவை நிறுத்திவிட்டு சார் நமஸ்காரம் மட்டும் போனேன். அன்றைக்கி ஒரு 1/2 மணி நேரம் உபதேசம். அன்றைக்கி 1/2 மணி நேரம் டேட் உபன்யாசத்துக்கு. ஒன்றும் பண்ண முடியாது, சார் உட்காந்து வச்சுட்டார். தெய்வத்தின் குரல்லேருந்து சொல்கிற மாதிரி ஏணிப்பின் மாந்தர்கள்லேருந்து கோட் பண்ணியிருந்தேன். ஆனால் ஏணிப்பின் மாந்தர்கள் சோர்ஸ் சொல்லாமல் பெரியவாள்னா அப்படி சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு பொதுவாக சொல்லியிருந்தேன். நீ கண்டுபிடிச்சியா இந்த உண்மையானு கேட்டேன். நான் கண்டுபிடிக்கிறேன், எனக்கு தெரியாது.
சோர்ஸ் அக்னாலஜி பண்ண வேண்டாமான்னு கேட்டேன். உங்களை பற்றி உங்களுக்கு வெளியில் சொன்னால் பிடிக்காது, அதனால தான் நான் சொல்லலேன்னு. எனக்கு பிடிக்காது வாஸ்தவம் தான், உன் கிழமை என்னன்னு கேட்டார். அவருக்கு தன்னை பற்றி வெளியில் சொல்லிட்டா பிடிக்காது. ஆனால் குரும் பிரகாசயந்தியமானு குருவாக இருக்கக்கூடியவரை பற்றி பிரகாசமாக சொல்ல வேண்டியது சிஷ்யாவாக இருக்கக்கூடிய நமக்கு ஒரு தர்மம் வரும். அன்னிலேருந்து ஈடுபடுகிற மாந்திரங்கள்ட்ட இப்படி சார் எழுதியிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி தான் சோர்ஸை சொல்லி தான் சொல்கிறது. சார் பையனும் ஒரு கேட்டகரிஸாக பிரிச்சிருக்கார் மனுஷால் எல்லாரையும். பாப்பியிலேருந்து ஆரம்பித்து கீழ் லோயஸ்ட் பாட்டம் ரங்கில் பாப்பி, பாப்பிக்கு மேலே அடுத்தாப்பில் பாமரன், அப்புறம் விவேகி, அப்புறம் சாது, அதுக்கப்புறம் முற்றின சிறந்த விவேகி, அப்புறம் முற்றின விவேகி, தெய்வ விவேகி, தெய்வ சாது, மகான், துறவி, ஞானி, இப்படி 11 கேட்டகரிஸாக பிரிச்சிருக்கார். ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் 180 லட்சணங்கள் எழுதியிருக்கார். தெய்வத்தின் குரலில் பார்த்தீங்கன்னா 180 லட்சணங்கள் ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் எழுதியிருக்கார். அது தவிர மகான்களுடைய சரித்திரங்கள்லாம் செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த புக். அது கொஞ்சம் படிக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும். இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு கொஞ்சம் படிக்கிறது ரொம்ப சிரமம். எங்கிட்ட புத்தகம் கேட்டவா உண்டு. சமீபத்தில் கூட அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லி யாருக்கோ விபிபியில் அனுப்பிச்சது, வேல்யூபி பாக்ஸரோ கூரியரையோ ஏதோ அனுப்பிச்சது, புத்தகம் அனுப்பிச்சது. ஒருத்தர் கேட்டான்னு அவர் கடைசியாக அவருக்கு ஐப்பசி மாதம் பௌர்ணமி அன்னாபிஷேகத்தன்னைக்கு புத்தகம் போய் சேர்ந்துட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணார். எங்கிட்ட கேட்பா, என்ன பண்ணான்னு. ஒன்றும் வேணாம், தினம் ஒரு பக்கம் படிச்சுருக்கோம், 10 வருஷம் படிச்சுட்டே இருந்தால் சார் அனுகிரகம் இருந்தால் புரிகிற மாதிரி இருக்கும். இதுதான் ஸ்டாண்டர்டாக பதில். புரியும்னு சொல்ல முடியாது, புரிகிற மாதிரி இருக்கும். அது புரிகிற மாதிரி இருக்கிறதுக்கே ஒரு 10 வருஷம் தினம் பாராயணம் பண்ணிட்டுருக்கணும், விடாமல் பாராயணம் பண்ணிட்டுருக்கணும். இது பெரிய விஷயமும் அது அவ்வளோ சுலபத்தில் புரியக்கூடியதாக இருக்காது. அதில் இந்த 11 கேட்டகரிஸில் 2 லெவல்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஒன்று சாதுவுடைய நிலை, ஒன்று முற்றின விவேக்கியுடைய நிலை. சாதுவுடைய நிலையில் அகங்காரத்தை அடியோடு அழிக்கக்கூடிய நிலை சாதுவுடைய நிலை. தன்னுடைய யோக்கியதைக்கு சம்பந்தம் இல்லாமல் யாராவது தன்னை நிந்தனை பண்ணி அவமானப்படுத்தி பேசினா கூட பதில் சொல்கிறதுக்கு மனசு வராதவன் சாது அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன். பதில் சொல்லாமல் அதே பெரிய விஷயம். ஒருத்தர் நம்ம நிந்தனை பண்ணால் பேசாமல் இருக்க முடியுமா? பதில் சொல்கிறதுக்கு மனசே வராமல் இருக்கக்கூடியவர் சாது. சாதுவுடைய நிலையில் அவருக்கு பணத்தில் இருக்கக்கூடிய பற்றுதல் அடியோடு போய்டுறது. அதாவது வேற ஒருத்தருக்கு உதவி பண்ணுங்கிறதுக்காக தன் வீட்டு கதவை ஒருத்தருக்கு தானம் பண்ணிவிட்டு தன் வீட்டு வாசலில் காவல் நிற்கக்கூடியவன் சாது அப்படின்னு எழுதியிருக்கார். சார் எழுதியிருக்கார். முற்றின விவேகி நிலையில் மனுஷாட்ட இருக்கக்கூடிய பற்றுதலும் போய்டுறது. தன் மனுஷா பிரச்சார மனுஷாங்கிற வித்தியாசம் போய்டுறது. இந்த சாது நிலைக்கு அதுக்கே எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான ஜென்மம் எடுக்கணும்னு எழுதியிருக்கார். நம்ம அதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்பட வேண்டாம். ஏதோ நினச்சிட்டே இருந்தாருன்னா அவர் நினச்சாருன்னா ஒரே ஜென்மாவை தூக்கி வச்சு விடலாம். அது அவருடைய கிருப்பை எப்படி இருக்கும் நமக்கு தெரியாது. நான் ஸ்டூடியன் போய் வாழ்க்கை ஒன்று கேட்டேன், சார் புத்தகத்தை படித்தா உடம்பெல்லாம் நடுங்கிறது, இந்த கடைசி கேட்டகரிக்கும் கீழே ஏதாவது ஒரு கேட்டகரி இருந்தால் அங்கே தான் இருப்போம் போல் இருக்குது, ஏதோ ஒரு செக்ஷனில் மாட்டிப்போம் போல் இருக்குது, கரையிறதுக்கு வழியே கிடையாதா? அதுக்கு மகான்களுக்கு தான் அப்படி சமாதானம் சொல்ல முடியும். ட்ரிபிளிகன் பெரியவாசன் தான் சட்டத்தை எழுதியிருக்கார் சார், ஆனால் பகவானுடைய கிருப்பைன்னு ஒன்று இருக்குது. இதுதான் நமக்கு சால்வேஷனுக்கு ஒரே கதி, கிருப்பைன்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா. அதில் சங்கவர்ஜிதா, எந்த விதமான சங்கமும் இல்லாமல் இருக்கணும். அதான் முற்றின விவேகியுடைய நிலையில் சங்கமே கிடையாது. அவருக்கு அவள் வெள்ளை வேஷ்டி இருக்கலாம், காவி வஸ்திரத்தில் இருக்கலாம், எப்படி வேணால் இருக்கலாம், ஆனால் அவளுக்கு எந்த பற்றுதலும் கிடையாது. சங்கவர்ஜிதா நிர்வைர சர்வபூதேஷு எஸ்ஸமாமேதி பாண்டவா. அதாவது ராமாயணத்துலேயோ பாகவத்லேயோ கீதையிலையோ ரிஷிகள் என்ன சொன்னாலோ அந்த விஷயத்தான் நமக்கு தமிழில் எழுதி அனுகிரகம் பண்ணிருக்கார் சார். புராணங்களில் இருக்கக்கூடியது, சாஸ்திரங்களில் இருக்கிறது தமிழ்லேயும் இங்கிலீஷ்லேயும் சார் ரூபத்தில் வந்துருக்கு. அவ்வளோதான். இதை பல இடங்களில் பார்த்தா தெரியும். ஏன்னா வினையை ஜெயிக்கிறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னா மகான்களுக்கு சேவை பண்ணுறது அப்படின்னு எழுதியிருக்கார். மகான்கள் சேவைன்னா சும்மா அவளை பார்த்து செல்யூட் அடிச்சுட்டு போகிறது இல்லை, அவளுக்கு தேவையாக இருக்கக்கூடிய சொல்ப விஷயங்களை பூர்த்தி பண்ணுறது, கைங்கரியம் பண்ணுறது அப்படின்னு எழுதியிருக்கார். இது பாகவதத்தை என்ன சொல்கிறார், சியாம் மகத் சேவையா விப்ராக புண்ணிய தீர்த்த நிஷேவனாது. மகான்களுக்கு சேவை பண்ணால் பக்தி ஏற்படும், புண்ணிய தீர்த்தங்களில் போய் நீராடினா பக்தி ஏற்படும்னு பாகவதத்தில் ஆரம்பத்தை சொன்னேன். அதே மாதிரி தத்பூருஷ நிஷேவையான 6வது ஸ்கந்தத்தில் இருக்குது.
பகவானை சேர்ந்து அடியார்களுக்கு கைங்கரியம் பண்ணால் எப்படி பாபம் நிவர்த்தி ஆகுமோ அந்த மாதிரி வேற ஒரு மார்க்கத்தில் சுலபத்தில் பாபம் நிவர்த்தி ஆகாதுன்னு அஜாமிலோபாக்கியானத்துக்கு பூர்வாங்கமாக சொல்கிறார். சார் அதுதான் சொல்லியிருக்கார், மகான்களுக்கு சேவை பண்ணுறதுங்கிறத எழுதியிருக்கார். இதுக்கு பெரியவா தான் இதுக்கு இந்த ஸ்லோகத்துக்கு திருஷ்டாந்தம்னு ட்ரிப்ளிகன் பெரியவா எனக்கு ஒரு சமயம் சொன்னான். அதாவது அவள் கடைசியில் 2 வருஷம் சரீர யாத்திரையில் சரீரம் ரொம்ப சிரமமாக இருந்து பைபாஸ் சர்ஜரிலாம் நடந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் வியாச பூஜை சேர்ந்தாப்புல உட்காந்து பண்ண முடியாத ஒரு நிலை. வியாச பூஜையில் 63 எலுமிச்சம்பழத்தில் 63 ஸ்வரூபங்களை, தேவதா ஸ்வரூபங்களை ஒவ்வொரு எலுமிச்சம்பழத்திலும் தியானம், ஆவாகனம், அர்ச்சனம், தூபம், தீபம், நைவேத்தியம், கற்பூரம் இவ்வளவும் பண்ணோம். 63 முறை பண்ணோம். இது சொல்கிறதுக்கே கஷ்டமாக இருக்குது. இது பண்ணுறபோது 4.5 மணி நேரத்துலேருந்து 5 மணி நேரம் கிடுகிடுன்னு நடுவத யோஜனை இல்லாமல் பண்ணி வந்தால் 4.5லேருந்து 5 மணி நேரம் ஆகும். நம்ம காமகோட்டி பீட்டத்துடைய சம்பிரதாயம் அப்படி தான். அப்போ அவரால் உட்கார முடியாத சமயத்தில் வேறு என்னுடைய குரு ஒருத்தர் இருந்தார். 94 வயசு வரைக்கும் தர்மசாஸ்திரத்தில் அத்தாரிட்டியாக இருந்தால் நேற்று சொன்னேன், விநாயகர் சாஸ்திரின்னு. நான் பக்தி மார்க்கத்துக்கு ட்ரிப்ளிகன் பெருவாழ்கிட்டையும் தர்மசாஸ்திரக்கு வாழ்கிட்டையும் அப்பப்போ கேட்டு தெரிஞ்சுப்பேன். நீங்கள் 2 பக்கத்தையும் வந்திருக்கேன், அவர்கிட்ட கேட்டுன்னு வாங்குவோம் என்ன பண்ணலான்னு. ட்ரிப்ளிகன் பெருவா எங்கிட்ட அந்த பொறுப்பு கொடுத்தா நான் அவர்கிட்ட போய் கேட்டேன், விநாயகர் சாஸ்திரிகிட்ட கேட்டேன். அது அவர் சங்கல்பம் மாத்திரம் பண்ணிக்கிட்டோம். வியாச பூஜைக்கு பூஜை யார் வேணால் அவள் சிஷ்யால் வெள்ளை வேஷ்டியில் இருக்கிறவா கூட பண்ணலாம் அப்படின்னா. 2004 தை மாதத்தில் கிருஷ்ணபக்ஷ திரையோதசியில் குருவாயூர் பஞ்சரணத்தில் போய் சேர்ந்தார் ட்ரிப்ளிகன் பெரியவா. 2002, 2003 2 வருஷம் அந்த வியாச பூஜை போது எனக்கு அந்த பாக்கியத்தை கொடுத்தா. வியாச பூஜை பண்ணக்கூடிய பாக்கியத்தை ட்ரிப்ளிகன் பெரியவா கொடுத்தா. சங்கல்பம் பண்ணி பக்கத்தில் உட்காந்து இருப்பா சேரில் புஸ்தகத்தை வச்சுன்னு நான் பூஜை பண்ணிட்டு வரும்போது, அப்புறம் அந்த 2 மாதம் முடிஞ்ச உடனே விஸ்வரூப யாத்திரை அன்றைக்கி மத்தியானம் 3 மணி வாக்கில் அங்கே போய் பகவத்கீதையில் இந்த விஸ்வரூப தரிசன யோகம்னு சொல்லக்கூடிய 11வது அத்தியாயத்தை நான் அங்கே பாராயணம் பண்ணுவேன் பெரியவா சந்நிதியில். அப்போ அன்னடேட் பண்ணிகிட்டே வருவார். மகா பெரியவா சந்நிதியில் இவா நிறைய விஸ்வரூப தரிசன யோகத்தை பாராயணம் பண்ணிருக்கா. அவளுடைய ஜீவ யாத்திரையில் கடைசி காலத்தில் எனக்கு அந்த வாக்கியத்தை கொடுத்தா. இந்த ஸ்லோகம் கடைசி ஸ்லோகம் வந்தபொழுது முதல் நாளும் ரொம்ப சுலபம், 5வது ரொம்ப கஷ்டம், பெரியவா ஒருத்தருக்கு தான் சாத்தியம்னு எங்கிட்ட சொன்னான். ட்ரிப்ளிகன் பெரியவா சொன்னான், மகா பெரியவாளுக்கு மாத்திரம்தான் சாத்தியம்னார். அவள்கிட்ட எங்கள் அப்பாட்ட பழகினத்தை விட இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான சுவாரஸ்யம், ஒரு சுவாதீனம் அவள்கிட்ட. நான் சிரிச்சுனே சொன்னேன், பெரியவா நிறைய 4 ஈஸியாக இருக்குது, 5வது கஷ்டமாக இருக்குது, எங்களுக்கு 5மே கஷ்டமாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சிரிச்சுன்னு கேட்டுருந்தா. அதாவது மத்கர்மக்கு மத்பரமஹா மத்பக்த சங்கவர்ஜிதா நிர்வீர சர்வபூதேஷு எஸ்ஸமாமேதி பாண்டவா. அதுக்கு ஒரு எபிசோடை சொன்னான். ஒருத்தர் நம்ம காஞ்சி மடமே கிடையாது, பெரியவா பகவத்பாதாவுடைய பரம்பரையில் வந்த சன்னியாசியே இல்லை, இப்படியெல்லாம் ஏதோ அவருக்கு தோணுன மாதிரி ஏதோ புஸ்தகத்தை எழுதி அந்த புஸ்தகத்தை பெரியவாழ்கிட்டையே கொண்டு போய் வச்சுருக்கேன். வேறு ஒருத்தராக இருந்தால் கொஞ்சம் கோபம் வந்திருக்கும், சன்னியாசியாக இருந்தால் கூட கோபம் வந்திருக்கும். வேறு ஒரு சன்னியாசியாக இருந்தால் பெரியவா இந்த புஸ்தகம் உனக்கு எழுதணும்னு தோணித்தா அப்படி தான் கேட்டான். வேறு ஒன்றும் சொல்லலை, ஏதோ பிரசாதத்தை கொடுத்து அனுப்பிச்சாச்சு. கொஞ்ச நாள் கழித்து அவருக்கு ஒரு பெரிய மலை போல் ஒரு இடி வந்தது. மலை போல் ஒரே புள்ள வடக்கில் எங்கேயோ இருக்கிற போது இந்த புள்ள தவறி போயிட்டான். புத்திரசோகம் வந்துடுது அவருக்கு. அவர் பந்துக்கள் பல பேர் இங்கேருந்து அங்கே போனால் தீட்டு இல்லாதவா யாரோ பெரியவாள்கிட்ட போய் இது மாதிரி அவருக்கு புத்திரசோகம் வந்துடுத்துன்னு விஷயத்தை சொன்ன உடனே பெரியவா ரொம்ப அனுசரணையாக, புத்திரசோகம் ரொம்ப கஷ்டம், யாருக்கும் வரக்கூடாது, அவருக்கு சம்ஸ்கிருதம் நல்லா தெரியும், நான் சொன்னேன்னு சொல்லுங்கோ, பாகவதத்தை படிக்க சொல்லுங்கோ, மனசாந்தி ஏற்படும் அப்படின்னு அனுகிரகம் பண்ணா. இவன் அப்படியே போய் சொன்ன உடனே கதறி விட்டார் அவர். பெரியவா கிடையாதுன்னு நான் புஸ்தகம் எழுதினேன், எனக்கு பெரிய கஷ்டம் வரும்போது எனக்கு ஆறுதல் சொல்லி அனுப்புகிறா பெரியவா சுயமாக, நான் கேட்காம எனக்கு ஆறுதல் சொல்லி அனுப்புகிறா. அவ்வளோதான். 13 நாள் காரியம் முடிஞ்சது. வண்டியை பிடிச்சார், நேராக சென்னை வந்தார். அங்கேருந்து நேராக காஞ்சிபுரம். those who came to scoff remain to pray in the words of the English poet. நேராக சரணாகி தான் பெரியவாழ்கிட்ட. அந்த மாதிரி நிர்வீர சர்வபூதேஷு, யாராக இருந்தாலும் தன்னை துவேஷிக்கக்கூடியவன் முதற்கொண்டு நன்னா இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சவா பெரியவா. நம்ம காலத்தில் வேற ஒருத்தர் தன்னை துவேஷிக்கணும் முதற்கொண்டு நன்னா இருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடியவா. அது மாதிரி ஒரு சமயம் தான் எடுத்து ஒருத்தர் துஷ்பிரச்சாரம் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன்.
பெரியவா ஜெகத்குரு இல்லை அப்படின்னு. பெரியவாழ்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பக்தியால் சில பேர் ரொம்ப வருத்தப்பட்டா, இதை கேட்குறதுக்கே ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது. பெரியவாழ்கிட்ட போய் சொன்னான். அப்படி சொல்கிறானாவா, நான் குரு இல்லைன்னு ஜெகத்குரு இல்லைன்னு சொல்கிறானா, அவன் இங்கே அழைச்சின்னு வாங்க. அவன் எப்படி வருவாங்க, இங்கே அழைச்சின்னு வாங்கிறார். அவன் வாயில் ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரை இல்லை, ஒரு மூட்டை சர்க்கரையை போடணும். யாருக்கும் தோணாத வியூ பாயிண்ட் அவளுக்கு தான் தோணும். ஏன்னா சிஷ்ய பாபம் குரும் ரஜேத்னு இருக்குது சாஸ்திரம். அதாவது பத்னி பண்ணக்கூடிய பாப்பம் புருஷன்கிட்ட, பிரஜைகள் பண்ணக்கூடிய பாப்பமெல்லாம் ராஜாவிடத்தில், ராஜா பண்ணக்கூடிய பாப்பம் ராஜகுருவிடத்தில், சிஷ்யனுடைய பாப்பம் குருவிடத்தில் போய் சேரும்னு ஒரு பிராச்சீனமான ஸ்லோகம் இருக்குது. அவன் ஒத்தனாவது நான் குரு இல்லைன்னு சொல்கிறானே, அவன் பாப்பத்துக்காவது நான் பொறுப்பு எடுக்காதபடி என்னை பண்ணிவிட்டானே. அவன் வாயில் ஒரு மூட்டை சர்க்கரை போடணும் தான். பெரியவாதான் பெரியவாளை பற்றி ஒரு நாள் சொல்லணும்னா அங்கங்கே வந்துகிட்டே இருக்கும். பெரியவாளை பற்றியும் சாரை பற்றியும் அங்கங்கே வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். இது இவ்வளவு பீடிக்கும் எதுக்காக சொன்னேன்னாக்க, நிர்வீர சர்வபூதேஷு, எந்த ஜீவனத்தையும் விரோதம் இருக்கக்கூடாது. அப்போ தான் பகவான்கிட்ட போய் சேர முடியும். இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, ராமாயணத்துலேருந்து விஸ்வாமித்திர சுவாமியையும் லக்ஷ்மணையும் அழைச்சின்னு போகிறார். ஒரு 1.5 யோஜனை தூரம், கிட்டத்தட்ட 15 மைல் 14 மைல் நடந்து போகிற மட்டும் வாயத்திலிருந்து பேசலை. சரையூ நதியுடைய தீரத்தில் வந்த உடனே அத்யர்த்தயோஜனங்கத்வா சரைவாக தட்சிணே தட்டே ராமேதி மதுராம் வாணி விஸ்வாமித்ரோபியபாஷதா. ராமான்னு கூப்பிட்டாலாம். சரையூ நதியுடைய தெற்கு கரையில் போய் ராமான்னு கூப்பிட்டாள். ஏன் அத்தனை நாளை பேசலை, அப்போ போய் ராமான்னு ஏன் கூப்பிட்டா? அதுக்கு ஒரு வியாக்கியானம் என்னன்னாக்க, ராமான்னு கூப்பிட வேண்டியதானே, நீங்களும் நானாக இருந்தால் சுலபமாக கூப்பிட்டுட்டு போயிடலாம். விஸ்வாமித்திர சுலபத்தில் கூப்பிட முடியல. ஏன்னா இந்த ராமாங்கிற நாமாவே வசிஷ்டர் வச்ச பேராச்சே. அந்த பேரை சொல்லி நாம் எப்படி அழைக்கிறது? மனசுக்குள்ளே பகவானுடைய அத்தனை நாமாக்களையும் பெரட்டின்றே வந்தால் 1.5 யோஜனை நடந்து போயிட்டு. ஆனால் வேறு எந்த நாமாவும் இது இவ்வளோ பொருத்தமாக இல்லைன்னு சொல்லி கடைசியில் அந்த நாமாவாலேயே கூப்பிட்டாருன்னு சாதாரணமாக வியாக்கியானம். அதுக்கு டீப்பர் மீனிங் என்னென்னா, வசிஷ்டர் வச்ச பேர் அதனால் கூப்பிட முடியாது, வேறு நாமா இதுக்கு சப்ஸ்டிடியூட்டாக கிடைக்குமான்னு யோசனை பண்ணுறதுலாம் ஒரு பக்கம் கதா ரீதியாக. தத்துவ ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னா வசிஷ்டரும் விஸ்வாமித்தரும் ஜென்ம பகைங்கிறது ரொம்ப பிரசித்தம். புராணங்களில் நிறைய கதைகள் தான் இருக்குது. பாரதத்தில் இருக்குது, ராமாயணத்தில் இருக்குது, இன்னும் பல இடங்களில் இருக்குது. அதனால் வசிஷ்டர் வச்ச பேராலேயே விஸ்வாமித்தர் அழைச்சாருன்னா, வசிஷ்டர் விஸ்வாமித்தரை போல் ஒருத்தரை கண்டா ஒருத்தருக்கு ஆகாதுங்கிற அவ்வளோ வைரிபாவம் இருந்தால் கூட பகவானுடைய சந்நிதியில் வரும்பொழுது அந்த விரோதி பாவம் விட்டு போயிடுறது. விரோதி பாவத்துக்கு இடமில்லை. 2 பேரும் ஒரே நாமாவாக, ஒரு நாமகரணம் ஒருத்தர் பண்ணார், அந்த நாமாவாலேயே விஸ்வாமித்தர் அழைச்சார். பகவானுடைய சந்நிதியில் விரோதி பாவத்துக்கு இடம் கிடையாது. அதான் கருத்து. அதே பாவம்தான் இங்கே. சந்திரகலையை தூக்கி சிரசில் வச்சுன்னு விட்டார். சூரிய மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய, சூரிய மண்டல மத்தியவர்த்தியாக இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரன் சந்திரன் தூக்கி தலையில் வச்சுருந்தாருன்னா, சாதாரணமாக உலகத்தில் சூரியனும் சந்திரனும் ஒரே சமயத்தில் இருக்க முடியாது. ஆனால் பரமேஸ்வரனுடைய சிரஸ்லேயும் இருக்காள், அம்பாள்கிட்டையும் சேர்ந்து இருக்கு. அம்பாளும் பானுமண்டல மத்தியஸ்தியாக இருக்காள், சாருச்சந்திர கலாதரையாக இருக்காள். இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன். அதாவது தாட்டங்கயுகளீபூத தபனோ உடுபமண்டலாயை நமஹா அப்படி ஒரு நாமா இருக்குது. முதல்ல ஒரு சில நாமாக்கள் கிட்டத்தட்ட 100 நாமாக்கள் பார்த்தீங்கன்னா அம்பாளை கேசத்துலேருந்து பாதம் பர்யந்தம், பாதத்துலேருந்து கேசம் பர்யந்தம் வர்ணிக்கக்கூடிய நாமாக்களாக இருக்குது. அதில் அம்பாளுடைய காதில் இருக்கக்கூடிய 2 தாட்டங்கள் என்னன்னா, தபனோ உடுப்ப மண்டலா. தபனங்கிறது சூரியன், உடுப்பன்னு சொன்னாக்க சாட்சாத் சந்திரன் அர்த்தம். சூரியனையும் சந்திரனையும் 2 தாடங்களாக அடைஞ்சிருக்கேன். இந்த உடுப்பகான்னு சொல்கிறது இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன். உடு உடு அப்படின்னு சொன்னாக்க நட்சத்திரம்னு அர்த்தம். உடுப்பகான்னு சொன்னால் உடுன்னு பாத்தி இது உடுப்பகா. இதுக்கு நிதிகேஷன் சம்ஸ்கிருதத்தில் எட்டிமாலஜி ரொம்ப ரொம்ப ரசமாக இருக்கும். இந்த நட்சத்திரங்களுக்கெல்லாம் நாயகனாக இருக்கக்கூடிய சந்திரனுக்கு உடுப்பகான்னு பேர். இந்த கர்நாடகத்தில் சில பிராமண குடும்பங்களில் அவளுக்கு சர்நேம் உடுப்பா அப்படின்னு இருக்கும். அவளுக்கே இந்த விஷயத்தை பற்றி யோஜனை பண்ணிருப்பாளான்னு தெரியாது. இந்த உடுப்பிங்கிற க்ஷேத்திரத்தில் கிருஷ்ணன் ரொம்ப பிரசித்தமாக இருக்கார், எல்லாருக்கும் தெரியும். புது பெரியவா என்கிட்ட ஒரு நாளைக்கு சொன்னான், இந்த உடுப்பிங்கிறது எப்படி வந்திருக்குனாக்க கிருஷ்ணாவை இல்லை, அங்கே பரமேஸ்வரன் வந்திருக்கார். அந்த தலையில் சந்திரன் தரிச்சுன்றதுனால
உடுப்பகான்னு சொன்னால் சந்திரனும் சந்திரன் தலையில் தெரிச்சிருந்தாருனால அந்த இடத்துல சுவாமிக்கு உடுப்பேஸ்வரர்னு பேர். அதனால தான் அந்த இடத்துக்கு உடுப்பின்னு வந்தது. பரமேஸ்வரனுடைய வியாப்தி எல்லா இடத்தையும் வியாப்தியாக இருக்காரோ. அதனால் தபனோடுப்ப மண்டலான்னு சொல்கிறபோது சந்திரனையும் சூரியனையும் 2 காலில் 2 தாடங்களாக அம்பாள் தரிச்சிருக்கார். சூரிய சந்திரன் எங்கே கோஎக்ஸிஸ்ட் பண்ணுறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த இடத்துல தான். இதுக்கு இன்னொரு பிரமாணம் ஒன்று சொல்லிவிடுறேன், அது பின்னாடி வரக்கூடிய விஷயமா இருந்தாலும் இப்போ சொல்லிவிடுறேன். காளிதாசன் குமார சம்பவத்தில் அம்பாள் பார்வதியாக அவதாரம் பண்ணி வளர்ந்து வரக்கூடிய அந்த கோலத்தை வர்ணிக்கிற போது சந்திரங்கதா பத்மகுணான்ன புங்கே பத்மாஸ்ருதா சாந்திரமசீமபிக்யாம் உமாமுகம் து பிரதிபத்யலோலா திசம்ஸ்ரயாம் பிரீத்திமவாபலக்ஷ்மீ. சந்திரமண்டலத்தையும் வாசம் பண்ணுறாள் மகாலட்சுமி. தாமரையும் அவளுக்கு வாசஸ்தானமாக இருக்குது. ஆனால் சந்திரன்ட்டு இருக்கிற போது தாமரையில் இருக்கக்கூடிய மிருதுவான தன்மையை அனுபவிக்க முடியல. தாமரையில் இருக்கிறபோது சந்திரன்ட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையை அனுபவிக்க முடியல. ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரே சமயத்தில் அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாலாம் மகாலட்சுமி. ஏற்கனவே பார்த்தோமே, சந்திரனும் தாமரையும் தே கேனாட் கோஎக்ஸிஸ்ட் அட் தி சேம் டைம். எப்படி அனுபவிக்கிறதுனாள் உமாதேவியுடைய முகத்தில் வந்து வாசம் பண்ணிவிட்டாள் மகாலட்சுமி. சாதாரணமாக உத்தம ஸ்திரீகளுடைய முகத்தை சொல்கிற போது ஒன்றும் சந்திரனை போல் இருக்கிறது ஒரு திருஷ்டாந்தம் சொல்கிறது உண்டு, இல்லை தாமரையை போல் இருக்குதுன்னு சொல்கிறது உண்டு. ரெண்டுமே சேர்ந்து ஒரே சமயத்தில் அனுபவத்துக்கு கிடைச்சது மகாலட்சுமின்னு சொன்னால் அம்பாளுடைய முகம் தாமரையை போல் இருந்தது சந்திரனை போல் இருந்ததுன்னு சொல்கிறதுக்கு இப்படி ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னார் காளிதாசன். இருக்குன்னு செயல்படாக இருக்கிறது தான் இருக்குன்னு செயலாயிடும். இதை காட்டுறதுக்காக தான் சூரிய மண்டல மத்தியவர்த்தியாக இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரனும் அம்பாளும் மேலே சந்திரனையும் தரிச்சுன்னு இருக்காள். சூடாலங்கிருத்த சசிகலாபியாம், இந்த பதம் எங்கெல்லாமோ அழிச்சுன்னு போயிட்டு வருங்க நம்மளை. கலாபியாம் சூடாலங்கிருத்த சசிகலாபியாம் நிஜதப ஃபலாபியாம் பக்தேஷு பிரகடித ஃபலாபியாம் பவத்துமே. அம்பாள் தபஸ் பண்ணாள். பார்வதியாக வந்து அவதாரம் பண்ணும்பொழுது தபஸ் பண்ணோம்னு ஆசை வந்து 5 வயசு குழந்தைக்கு. அம்மாட்ட போய் மேனேன்னு பேர். ஹிமவானுடைய பத்னிக்கு பார்வதியுடைய தாயாருக்கு மேனேன்னு பேர். மேனிடத்தை போய் கேட்டாள், தபஸ் பண்ணணும், பரமேஸ்வரன் குறித்து தபஸ் பண்ணணும், அனுமதி வேணும்னு கேட்டாள். அவன் என்ன பண்ணிவிட்டா, தபஸாவது பரமேஸ்வரன் குறித்து பண்ணுறதாவது அதெல்லாம் ஒன்று வாழ்ந்தான்னு ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே வாழ்ந்தான்னு தடுத்து விட்டாள். சம்ஸ்கிருதத்தில் ஆ ஊ மா 3 அக்ஷரங்களும் சேர்ந்து தான் பிரணவமாக இருக்குது. ஆவும் ஊவும் சேர்ந்தால் ஓனாகும், இது பேசிக் சந்தி. அந்த ஓவோட ஒரு இம்மு சேர்ந்த உடனே ஓம்ங்கிற பிரணவமாக வந்துடுச்சு. அதில் ஆங்கிறது விஷ்ணு குறிக்கும், ஊங்கிறது பரமேஸ்வரன் குறிக்கும், மாங்கிறது பிரம்மாவை குறிக்கும். அகாரோ விஷ்ணு உத்திஷ்ய உகாரஸ்து மகேஸ்வரா மகாரஸ்து ஸ்மிருதோ பிரம்மா பிரணவஸ்து திரையாத்மகா அப்படின்னு பிராச்சீனமான ஸ்லோகம். இந்த மாங்கிற சப்தமானது தனியாக ஒரு வார்த்தை, வர்புக்கு முன்னாடி தனியாக ஒரு சப்தமாக வரும். இட் வில் கிவ் தி ஆப்போசிட் மீனிங். இப்போ குருன்னா செய்யணும்னு அர்த்தம், மா குருன்னா செய்யாதேன்னு அர்த்தம். வதனா பேசுன்னு அர்த்தம், மாவதனா பேசாதேன்னு அர்த்தம். கச்சனா போன்னு அர்த்தம், மா கச்சனா போகாதேன்னு அர்த்தம். மாங்கிறது இட் வில் கிவ் யூ நெகட்டிவ் மீனிங். அந்த மாதிரி மா ஊ என்ற பரமேஸ்வரன், ஊ என்ற அக்ஷரத்தால் குறிக்கப்பட்ட பரமேஸ்வரனை குறித்து தவம் செய்ய வேண்டாம், மா குரு அப்படின்னு தடுக்கப்பட்டதுனால அவளுக்கு உமான்னு பேர் வந்துடுச்சு. அப்போ தான் அம்பாளுக்கு உமான்னு பேர் வந்தது. மாத்ரா உமா இது நிஷித்தாயத்து உமாக்கியா பிரணவாத்மிகா. இந்த உமாங்கிற சப்தமானது அம்பாளுடைய பிரணவம்னு சொல்லுவாள். பிரணவத்தில் அகாரம் உகாரம் மகாரம் 3 சேர்ந்ததோனும் இங்கேயும் அந்த அகார உகாரம் மகாரம் இருக்குது. ஆர்டர் மாத்திரம் மாறி போயிடுது. முதல்ல உகாரம், அப்புறம் ஒரு மகாரம், அப்புறம் ஒரு அகாரம் சேர்ந்து உமாங்கிறது அம்பாளுடைய பிரணவம். இதை காளிதாசன் ரொம்ப ரசமாக சொல்கிற போது தாம் பார்வதீதி ஆபிஜனேன நாம்னா பந்து பிரியம் பந்து ஜனோ ஜுஹாவா உமேதி மாத்ரா தபசோ நிஷித்தா பశ్చాదుమాఖ్యాం சுமுகி ஜகாமா. பశ్చాதுமாக்கியாம் சுமுகி ஜகாமா. ரிஷிகள் சொன்ன விஷயத்தை கொஞ்சம் அலங்காரமாக சொல்லிடுவா, கவிகள் சொல்கிற போது கொஞ்சம் அலங்காரமாக சொல்லிடுவா. நம்ம நாட்டில் ஒரு குழந்தை 5 வயசு குழந்தை இருந்தால் நிச்சயமாக அதுக்கு தபஸ் பண்ணணுன்னு ஆசை வரப்போகிறது இல்லை.
மிஞ்சி போனால் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடணும், சாக்லேட் சாப்பிடணும், இது மாதிரி ஏதாவது லௌகிகமாக ஆசை வரப்போகுது. அதுவும் நல்லா எங்கேயாவது மெயின் ரோடில் நிறைய கடைகள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல போகிறபோது, ஆற்றுலேருந்து கிளம்புற போது வெளியில் கூட்டின்னு போனால் போகிறோம், நான் சமத்தாக இருக்கேன் சொல்லபடி கேட்குறேன், எல்லாம் சொல்லுவோம். அங்கே போய் கடைக்கு முன்னாடி அழிச்சாட்டியம் பண்ணணும், எனக்கு வேணும், இது வாங்கியே தரணும். டியர் ப்ரெஷர்னு பேர். அது திடீர்னு நடுவில் உட்காந்து அழ ஆரம்பிச்சுடுதுனாக்க ஊரில் இருக்கிறவாடெலாம் பார்க்குறாடேன்னு ரூபாய் என்ன வேணால் செலவானா பரவாயில்ல, இந்த குழந்தை அழுக நின்னா போகிறோம்னு அது கேட்குறத வாங்கி கொடுத்துருவோம். சாதாரணமாக எல்லா அப்பா அம்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய அனுபவம் தான். ஆனால் இந்த குழந்தை கேட்டது லௌகிகமான விஷயம் இல்லை, பரமேஸ்வரன் குறித்து தபஸ் பண்ணணும்னு அனுமதி கேட்டது. வாண்டான்னு ஸ்ட்ரெயிட்டுவே மறுத்துட்டா. நாசுக்காக சொல்ல, மேலே பேர் கேட்டால் வாண்டான்னு விட்டா. வாண்டான்னு சொன்னால் கொஞ்சம் முகம் சுழிக்கணுமோனோ, சுழிக்கவே இல்லை, முகம் சுழிக்கவே இல்லை. பஷ்டாதுமாக்கியாம் சுமுகி ஜகாம. சுமுகம் சுமுகி நளினி சுப்ருஹு சோபனா சுரநாயகா அப்படின்னு நாமாக்கள் தான் இருக்குது சஹஸ்ரநாமத்தில், லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தில். அந்த சுமுகிங்கிற சப்தம் இங்கே தான் ரொம்ப பொருந்தும். வாண்டான் தபஸ் பண்ண வாண்டான்னு தடுத்த பொழுது கூட முகம் சுழிக்காமல் இருந்ததுனால பஷ்டாதுமாக்கியாம் சுமுகி ஜகாமா இப்படி உமாங்கிற பேர் வந்துவிட்டு கொஞ்சம் கூட முகம் சுழிக்காமல் சந்தோஷமாக இருந்துவிட்டா நம்ம. அவள் அப்புறமா தபஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்பாட்ட போய் அனுமதி கேட்டால், தகப்பனார் அனுமதி கொடுத்தாருன்னு கதை அப்படி மேலே போகிறது. நான் பார்வதி கல்யாணம் சொல்லி முடிக்கிறேன்னு இவர்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன். போகிற போக்கில் எங்கே வர போகிறதோ எனக்கு ஒன்றும் புரியல. அதனால் அங்கங்கே என்ன தோணுறதோ அதை ஷேர் பண்ணிக்கலாம். அந்த தபஸ் பண்ணுறதுக்காக பார்வதி பரமேஸ்வரன் அடையிறதுக்காக தபஸ் பண்ணேன். அந்த தபஸை பற்றி ரொம்ப ரசமாக பஞ்சாங்க தபஸெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். பார்வதி தபஸ் பண்ணுற போது காளிதாசன் குமார் சம்பவத்தில் ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்லோகம். ஸ்வயம் விஷீர்ண திருமபர்ணவர்த்திதா பராகி காஷ்டா தபசஸ்தயா புனः ததபி அபாகீர்ணமத பிரியம் வதாம் வதந்தி அபர்ணேதி சதாம் புராவிதः. தபஸுக்கு லட்சணம் ஆகாரம் குறையிறது, தானாக குறையணும். இப்போ ரொம்ப பேர் டயட்டிங்னு பண்ணுறா, அப்படி இல்லை, சாப்பிடணுங்கிற எண்ணமே இல்லாமல் போகணும். அப்படி ஒரு பெரிய துறவியை பற்றி, தீர்த்த நாராயணருங்கிற ஒரு துறவியை பற்றி நான் புரிஞ்சுக்கணும். நாராயண தீர்த்தர் வேறு, தீர்த்த நாராயணர் வேறு. சார் தான் அதை எடுத்து எழுதியிருக்கார். நாராயண தீர்த்தர் சித்தி அடைஞ்ச இடம் வரகூர். இது திருப்பூந்துருத்தியில் நாராயண தீர்த்தர்னு அதே அந்த பேர் சிமிலராக இருக்கிறதுனால கன்ஃபியூஷன் வந்துடுத்து. அவர் தீர்த்த நாராயணர் பெரிய துறவி. அவருக்கு பஞ்சந்திர சாஸ்திரிகள்னு ஒருத்தர் பக்கத்தில் நதியுடைய அண்ணண்ட தீரத்தில் இருந்தார். சத்குருவுக்கு கைங்கரத்துக்காக தினம் அவர் வெண்பொங்கல் தயார் பண்ணி எடுத்துன்னு போவார். ஒரு கவடம் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு மீதியை வச்சு நீ பசியாருன்னு சொல்லுவார். ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியில் இத்தனாம் தேதி என்னை இந்த சந்தின்னு சொல்லி அனுகிரகம் பண்ணிவிட்டார். இந்த கதையெல்லாம் எழுதியிருக்கார். எங்கள் தீர்த்த நாராயணனுடைய சரித்திரத்தில் எழுதியிருக்கார். ஒரு கவடம் தான். சார் அப்படி தான் இருந்தார். இந்த கடைசியில் ஒரு அஷ்டோத்திரம் தமிழில் சொல்லி சயனாரத்துக்கு அப்புறம் பண்ணுறோமோனோ அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்க மருந்தை போல ஆகாரத்தை உண்ணக்கூடியவர் துறவி அப்படின்னு இருக்குது. சார் அதை டிப்பிஃபை பண்ணி எக்ஸாம்பிளிஃபை பண்ணி இருந்தார். ஒரு சமயம் சொன்னேன், இந்த உலகத்தில் ஏதாவது நான் காரியம் செய்கிறதா இருந்தால் நான் சாப்பிட்லாம், உலகத்தில் காரியம் செய்கிறதுக்காக நான் வரலை, அதனால் இது போகிறோம், ஒரு 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 சிட்டிக்கை தான் எடுத்துப்பா, யாரோ பாக்கியசாலி பக்கத்தில் இருக்க பாட்டுக்கு பிரசாதமாக உச்சிஷ்ட பிரசாதம் கிடச்சிட்டு போகும். அந்த மாதிரி ட்ரிப்ளிகன் பெரியவாளுக்கே அந்த பிரசாதம் கிடச்சிருக்கு. சாப்பிட்டப்புறம் அந்த பிரசாதம் ட்ரிப்ளிகன் பெரியவாளுக்கே கிடச்சிருக்கு, அடியனுக்கும் கிடச்சிருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு மருந்தாட்டமாக ஒரே ஒரு கவனம் தான் எடுத்துப்பா. அவளுக்கு பசி தான் கிடையாது, யாரோ ஒருத்தருக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும், அந்த உச்சிஷ்ட பிரசாதம் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு கவனம் எடுத்துக்கிறது. அந்த மாதிரி ஆகாரம் தானாக குறைஞ்சுடுத்துனா தபஸுக்கு அது ஒரு பெரிய லட்சணம். அதனால தான் சபரியை பார்த்து சுவாமி கேட்குற பொழுது, சபரி பக்தி பற்றி கேட்கணும்னு ஒரு நாளைக்கு 7 நேரம் ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சாரு, எங்கேயோ ஒரு இடத்துல சபரியை பற்றி வந்துடுறது. சபரியை பார்த்து சுவாமி கேட்குற போது கச்சித்தே நியத குரோதா ஆகாரஸ்ச தபோதனே, கோபம் சமனம் ஆகிடுதா, ஆகாரம் குறைஞ்சிடுத்தான்னு கேட்குறார் சுவாமி ராமன் கேட்குறார். அதாவது மூக்கு நுனியில் கோபமும் நாக்கு நுனியில் ருச்சியும் இருந்துடுத்துனாக்க தபஸ் பண்ணேன்னு சொல்லி அர்த்தமே இல்லையே. கோபமும் இருக்கக்கூடாது, பசி தாகம் தெரியாமல் சாந்தமாக இருக்கணும். தபஸுக்கு இது ரொம்ப முக்கியமான லட்சணம் அது. அதனால் ஆகாரம் குறையணும், தானாக குறையணும். தானாக
உதிர்ந்து விழக்கூடிய இலையை மாத்திரம் ஒருத்தர் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாருன்னா தானாக உதிர்ந்து எப்போ விழும் இலை? சிசிர ரித்துன்னு சொல்லக்கூடிய மாசி பங்குனி இந்த ரெண்டு மாதங்கள்லேயும் சிசிர ரித்துன்னு பேர். மரத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாம் உதிர்ந்து விழக்கூடிய சமயம். காஞ்சி போய் அதில் இருக்கக்கூடிய சத்தெல்லாம் உணர்ந்து போய் காஞ்சி போனப்பறம் தான் விழும். பச்சையாக இருக்கக்கூடிய பசுமையாக இருக்கக்கூடிய இலை விழாது, காஞ்சி போன இலை தான் விழும். வேதம் இதை பற்றி சொல்லியிருக்கு. நான் கேரளாவில் ஒரு ஆற்றுல தங்கியிருந்தேன் ரொம்ப நாள் முன்னாடி. ஆற்றுல ஃப்ரண்டேஜ் தனி வீடு. அந்த காலத்தில் யாரோ 100 வருஷம் முன்னாடி பெரியவா யாரோ கட்டி வச்ச வீடு. ஃப்ரண்டேஜ் நிறைய விட்டு வச்சுருந்தா ஒரு மரங்கள் இருக்குது. தினம் ஒரு 2000-3000 இலை விழுந்துகிட்டே இருக்குது. ஒரு நாளைக்கு எங்கிட்ட சொன்னால் அது க்ளீன் பண்ணுறது பெரிய கஷ்டமாக இருக்குது, ஆளை வச்சு க்ளீன் பண்ணால் கூட தினம் இலை விழுந்துகிட்டே இருக்குது, நாங்கள் க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். வேதத்தில் இதை பற்றி சொல்லியிருக்குன்னு நான் சொன்ன உடனே அவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம். வேதத்தில் இதை கூட சொல்லியிருக்காடா? அது எப்படி எந்த கான்டெக்ஸ்டில் சொல்லியிருக்கானாக்க, இந்த இலை எப்படி காஞ்சி போன உடனே மரத்துலேருந்து தானாக நழுவி கீழே விழுறதோ அந்த மாதிரி மிருத்யு என்னை விட்டு விலகி போகட்டும். தைத்திருபுரிஷத்து 4ஆம் பிரஷ்னத்தில் மந்திரம், अपीतु मृत्युरमृतं न आगन् वैवस्वतो नो अभयं कृणोतु पर्णं वनस्पते दिवाभिनश्यीयतागं रयिस्सचतान्नश्च चीपतिः परं मृत्यो अनुपरे किपन्थां यस्ते स्वगितरो देवज्ञानात् चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमिमानः प्रजागं रीरिषो मोतवीरान् அப்படின்னு உபனிஷத் சொல்கிறது. தைத்திரி உபனிஷத் சொல்கிறது. அந்த இலை தானாக விழுந்துட்டு தான் காஞ்ச இலை, யாருமே மதிக்க மாட்டா, தூக்கி எரிய வேண்டிதான். அந்த இலையை காஞ்ச இலையை மாத்திரம் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாலே அது தபஸுடைய பெரிய உச்சநிலை, பராகாஷ்டை அப்படின்னு சொல்லணும். அம்பாள் தபஸ் பண்ணுற போது என்ன பண்ணாலும் அவள் சுயமாக கீழே விழுந்திருக்கக்கூடிய இலையை கூட சாப்பிடாமல் இருந்ததுனால இலைக்கு பர்ணம்னு பேர் சம்ஸ்கிருதத்தில். இந்த பர்ணம் கூட வேண்டான்னு வச்சதுனால அவளுக்கு அபர்ணான்னு பேர் வந்துடுத்து. இது காளிதாசன் சொல்கிறார். ஸ்வயம் விசீர்ண துருமபர்ண விருத்திதா பராகி காஷ்டா தபசஸ்தயா புரஹ ததபி அபாகிர் நமத பிரியம் வதாம். இந்த பிரியம் வதாம் ரொம்ப ரசம். சம்ஸ்கிருத நாடகங்களில் பல கேரக்டர்ஸுக்கு பிரியம் வதான்னு பேர் இருக்கும். பிரியமாக பேசக்கூடியவள்னு அர்த்தம். நாம் பிரியமாக பேசின்னு இருப்போம். வயது ரொம்ப பேங்க் பேலன்ஸும் ரொம்ப இருந்தால் பிரியமாக பேசிகிட்டு இருப்பேன். ஆனால் சில பேர் அவன் ஜென்மாவில் பிரச்சனை இருந்தது கிடையாது. யாரோ பெரியவா சொல்லிவிட்டாளேன்னு சொல்லி முதல் முறையாக ஒரு ஏகாதசி உபவாசம் வந்திருக்கான். உபவாசம் தானே, சாதத்தை தவிர பாக்கியத்தான் சாப்பிட்ருக்கான். சாதம் மாத்திரம்தான் உள்ள, அன்னம் மாத்திரம்தான் உள்ளே போகல. மறுநாள் துவாதசி அவனுக்கு கொஞ்சம் ஒரு 10 நிமிஷம், அன்றைக்கின்னு ஏதோ கேஸ் சிலிண்டர் தீர்ந்து போயிடுத்து, ஒரு சமையல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் கூட ஆகிடுது. பக்கத்தில் ஏதோ சிலிண்டரை கடன் வாங்கி அடுப்பை மூட்டி பண்ணணும்னாக்க இவருக்காகத்தான் சீக்கிரம் துவாதசி பாடுறேனாக்க அன்றைக்கி ஞாயிற்றுக்கிழமையாக வேறு இருக்குது. அவள் கொஞ்சம் லேட்டாக எழுந்திருக்கிறா. அவள்கிட்ட போய் கதை 5 மணிக்கு கதை தட்ட முடியுமா? அவத்தில் அவள் கொஞ்சம் முழிச்சினப்பறம் தான் சிலிண்டரை கடன் வாங்கி ஏதோ சமைச்சு போட வேண்டியிருக்கு. அப்போ எள்ளும் குள்ளும் வெடிக்கும் முகத்தில். சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் ஃபார் தி வாஸ்ட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் பீப்புள் பசி வந்தால் 10 பறக்கும், 10 இந்திரியங்களும் பறக்கும். சில பேருக்கு தெரியும், சரி இப்போ பேசாதங்கோ, நான் இப்போ பேசக்கூடிய மூடில் இல்லையமோ, பரவாயில்லை, அவனை ஒத்துக்கலாம். அவனுக்கும் தெரியாது, புறத்தியாருக்கு தெரியணும்னு அவன் எதிர்பார்ப்போம். அவன் சும்மா அவன் மாட்டில் கற்றுட்டே இருப்பான், சத்தம் போட்டே இருப்பான், அவன்கிட்ட கிட்டக்கவே நெருங்கவே முடியாது. அந்த மாதிரி உலகத்தில் இது எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய, எல்லாருக்கும் சொல்லக்கூடாது, ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய அனுபவம். பசி வந்தால் கோபம் வந்துடும். இவன் இலையை கூட சாப்பிடாம சாதாரணமான உபவாசம் இல்லை, ஒன்றுமே சாப்பிடாமல் இருந்திருக்கா. ஆனால் அப்போ கூட பிரியமான வாக்கு மாறலை. அத பிரியம் வதாம் வதந்தி அபர்ணேதி சதாம் புறாவிதா. அதனால தான் அவளுக்கு இலையை கூட சாப்பிடாமல் இருந்ததுனால அபர்ணான்னு பேர் வந்ததாக பெரியவாள்லாம் சொல்கிறார். இது காளிதாசன் தான் சொல்லியிருக்கார். அபர்ணாங்கிறது வேறு 2-3 அர்த்தங்கள் இருக்குது. இப்போ நமக்கு விஷயம் இல்லை. சிவமகிமையாக இருக்கிறதுனால நான் அந்த பக்கம் போகல, அம்பாள் பக்கத்துக்கு போகல. அபர்ணாங்கிறது வேறு சில அர்த்தங்கள் இருக்குது. ஆனால் இது காளிதாசன் தான் சொல்லியிருக்கார். நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லலை, நான் சொல்கிறேன்னு சொல்கிறது நம்ம சம்பிரதாயம் இல்லை. வெஸ்டர்ன் கல்ச்சருக்கும் நம்ம கல்ச்சருக்கும் இதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அங்கே ஒரு பெரிய ஸ்காலர்னு சொன்னால் ஒரிஜினல் ரிசர்ச் பண்ணால் தான் அவர் ஸ்காலர்னு ஒத்துப்பான். நம்ம சம்பிரதாயத்தில் பெரியவா சொல்ல விஷயத்த ஒழுங்காக ஒருத்தர் படித்து சொல்லிவிட்டாருன்னா பெரிய ஸ்காலர். நான் சொல்கிறேன்னு புதுசாக ஒன்றும் சொல்லப்படாது. இது வேதமே என்ன பண்ணிடுச்சு, வேதத்துக்கு மேலே அதாரிட்டியே கிடையாது.
வேதம் நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லாமோனோ, வேதம் நான் சொல்கிறேன்னு சொல்ல. பல இடங்களில் பிரம்மவாதினோ வதந்தி, பிரம்மத்தை தெரிஞ்சின்ற பெரியவர்கள் தான் சொல்கிறார்கள் அப்படின்னு வேதம் சொல்கிறது. சாரும் இது ரொம்ப நாளாக எனக்கு தெரியும் இந்த விஷயம். இந்த இன்டர்பிரிட்டேஷன் இப்போ தான் தோணித்து. இந்த புஸ்தகம் தான் எழுதினேட என்சைக்ளோபீடியா பிரிட்டானிக்கா தான் கோட் பண்ணிருக்கார், பேஜ் நம்பர் தான் கோட் பண்ணிருக்கார். இருக்கிற இடத்துல நகரில் சார் எங்கே போய் எந்த லைப்ரரியில் போய் பார்த்தார், எங்கே போய் படித்தார்னா பரமேஸ்வரன் டிக்டேட் பண்ணார், நான் எழுதினேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். தெய்வத்தின் குரல் மாதிரி பெரிய சாருடைய பெரிய அனுகிரகம் நமக்கு. இந்த ஏடிப்படல் மாந்தர்கள் பரமேஸ்வரன் டிக்டேட் பண்ணால் நான் எழுதினேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்படி தான் சொல்லியிருக்கார். இன்றைக்கி இன் ரெட்ராஸ்பெக்ட் அவள் சட்டையை கழிட்டு ஒரு கிட்டத்தட்ட 30 வருஷம் கழிச்சு யோசனை பண்ணி பார்க்குறபோது இவருக்கு தான் தோணியிருக்கு, தான் எழுதினேன்னு காட்டிக்கப்படாதுங்கிறதுக்காக பரமேஸ்வரன் டிக்டேட் பண்ணார், நான் எழுதினேன் அப்படின்னு சொன்னாரோன்னு இப்போ நினைக்க முடியாது இருக்குது. இவர் வேறு இல்லை, பரமேஸ்வரன் வேறு இல்லை, அது வேறு விஷயம், அப்புறம் தனி சப்ஜெக்ட் அது. அந்த மாதிரி தான்னு சொல்லிக்க மாட்டா பெரியவாள்லாம். காளிதாசனும் அந்த ஒரு மரபை அனுசரித்து தான் பெரியவாள்லாம் சொல்கிறா, வதந்தி அபர்ணயத்திச்சு தான் பிராவிதகா. இந்த மாதிரி கடுமையாக தபஸ் பண்ணிருக்காள் பரமேஸ்வரன் அடையிறதுக்காக. அம்பாள் தபஸ் பண்ணிருக்காள், பஞ்சாக்னி தபஸ் பண்ணிருக்காள். பஞ்சாக்னி தபஸ்னாக்க 4 பக்கத்துலேயும் அக்னி, மேலே சூரியனுடைய உஷ்ணம், 5 அக்னிகளுக்கு நடுவில் இருந்து தபஸ் பண்ணுறது சித்திரை வைகாசியில். மார்கழி மாதத்தில் பண்ணால் குளிர் காயறதுன்னு பேர். மார்கழி மாதத்தில் 4 பக்கத்துலேயும் அக்னியை. அந்த காலத்தில் தான் இந்த ரூம் ஹீட்டர்ஸ் எல்லாம் கிடையாதுன்னு எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. நான் ஸ்கூல் பையனை படிச்சுட்டு இருக்கிறபோது பாம்பேயில் நாங்கள்லாம் குழந்தைகள் வேடிக்கை பார்த்தா பெரியவாள்லாம் ஒரு சார்ந்தில் இருந்தோம், ஒரு 10 குடும்பங்கள் சேர்ந்தாப்புல இருக்கும். நான் அது விறக வச்சுட்டு ஒரு அக்னியை தயார் பண்ணி ஒரு 1/2 மணி நேரம் ராத்திரி பேசின்னு இருப்பாள். இந்த சுற்றி அக்னியை சுற்றி உட்காந்து பேசின்னு இருப்பாள் படுத்துன்னு போகிறதுக்கு முன்னாடி. அது குளிர் காயறதுன்னு பேர். சித்திர வைகாசி வெயிலில் பஞ்சாக்னி தபஸ் அந்த மாதிரி அம்பாள் பண்ணதாக காளிதாசன் சொல்கிறார் குமார சம்பவத்தில். மகா பெரியவா பஞ்சாக்னி தபஸ் பண்ணிருக்கா. இது ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது, ஏன்னா ரொம்ப வருஷம் ஆகிடுத்து. பெரியவா ஆசிரமம் வாங்கின்ற புதுசில் சுமார் 20 வயசு இருக்கும் பெரியவா எடுக்கு. ஒரு நாளைக்கு திடீர்னு கூப்பிட்டா, ஆட்டோவை கூப்பிட்டா, கைங்கரியம் பண்ணுற வேலை, ஒரு கீர்த்து கொட்டகை மாதிரி ஓதையார ஒரு பர்ணசாலை ஏற்றமாக போட சொல்லி 4 பக்கத்துலேயும் அக்னியை மூட்டை சொல்லிவிட்டா. தான் வெளியில் போயிட்டு உள்ளே வர்றதுக்கு மாத்திரம் ஒரு எக்ஸிட் என்ட்ரன்ஸ் மாத்திரம் வச்சுட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய கூரையும் பிரித்து விட சொல்லிவிட்டா. சூரியன் உஷ்ணம் நேரம் பண்ணோம். அப்போ வேறு யாரும் கிடையாது, பெரியவாரும் திருக்கால சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை, தன்னுடைய சன்னியாசாசிரமத்துக்கு இருக்க ஒரு ஜபங்கள் தியானங்கள் எல்லாம் எதுவுமே குறையலை. பிக்ஷை கிடையாது, ஒரு தீர்த்தமானம் கூட இல்லை. 1 நாள் ஆச்சு, 2 நாள் ஆச்சு, அக்னிக்கு நடுவில் உட்காந்துருக்கா. சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை முடிஞ்சுட்டு இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கா. 45 நாள் ஆச்சு. இப்படி எல்லாரும் அரண்டு போயிட்டா. இந்த மாதிரி தபஸ் பண்ணால் உலகம் தாங்காது. என்ன அபச்சாரம் யார் பண்ணாலோ தெரியல. 45ஆவது நாள் போய் மேனேஜர் போய் காலில் விழுந்து சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் பண்ணி கதறி அழுது, என்ன அபச்சாரம் எதுவாக இருந்தாலும் பெரிய மனசு பண்ணி மன்னிக்கணும். இந்த மாதிரி தபஸ் பண்ணினா உலகம் தாங்காது. பெரியவா சாந்தமாக இருக்கா, கொஞ்சம் கூட ஒன்றுமே மாற்றமே இல்லை. நீங்கள் யாரும் அபச்சாரம் பண்ணல, நான் தான் ஒரு அபச்சாரம் பண்ணிவிட்டேன், அதுக்கு பிராயஷ்சித்தம் தான் இது பண்ணேன். பெரியவாளாவது அபச்சாரம் பண்ணுறதாவது. அந்த சம்பவம் நடக்கிறதுக்கு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி என்ன இருக்குது, வாத்திம கிராமத்தில் சேர்ந்த ஒரு குடும்பத்தில், அந்த காலமும் அது ஒரு 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடியோனும் கன்னிகாதானமாக பண்ணி 7-8 வயசு பொண்ணும் 12-13 வயசில் ஒரு பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணி பெரியவாள் தம்பதிகளாக ஆசீர்வாதம் வாங்கிறதுக்காக வந்திருக்கா, நமஸ்காரம் பண்ண சொல்லியிருக்கா. 8 வயசு குழந்தைக்கு என்ன தெரியும், அந்த தலையை பின்னி பூ வச்சு விட்டு அப்படி அலங்காரம் பண்ணி அதில் பெரியவாள்லாம் கூட்டு வந்திருக்கா. நமஸ்காரம் பண்ணுற போது அந்த பின்னலானது முன்னாடி கொஞ்சம் விழுந்து தவறி போய் ஒரு ரோமம் வந்து பெரியவா பாதத்தில் பட்டு கொடுத்து போட்டிருக்கு. யார்ட்டையும் சொல்ல பெரியவா உடனே இது மாதிரி பஞ்சாக்னி தபஸ் பண்ணிவிட்டா. என்ன சங்கராச்சாரிய சுவாமிகள்னு சொல்கிறா, ஜெகத்குருன்னு சொல்கிறா. ஒரு ஸ்திரீயுடைய கேஷம் என் மேலே பாதத்தில் படலாமா? 8 வயசு குழந்தைக்கு என்ன கல்மஷம் இருக்க போடுது, இவாளுக்கு என்ன கல்மஷம் இருக்க போடுது, ஒன்றுமே இல்லை. ஆனால் மிஞ்சி போனால் வேற ஒருத்தராக இருந்தால் ஒரு ஸ்நானத்தை பண்ணால் முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினைப்பா.
அவள் தன்னையே அவ்வளவு காஞ்ச சுக்காட்டமாக கடுமையாக தன்னை தபஸால் அப்படி சுருக்கின்னு விட்டா தானே. அப்புறம் ரொம்ப நிர்பந்தப்படுத்தி மேனேஜர் காலில் விழுந்து கெஞ்சி 45 நாள் கழித்து ஒரு டம்ளர் பால் குடித்தா. 45 நாள் கழித்து ஒரே ஒரு டம்ளர் பால் மாத்திரம் அப்புறம் தான் பிக்ஷை பண்ண ஆரம்பித்தா. இந்த மாதிரி பஞ்சாக்னி தபஸெல்லாம் பண்ணா நம்பாள் பரமேஸ்வரன் அடையிறதுக்காக. அதே சமயத்தில் இவள் பார்வதியாக அவதாரம் பண்ணி இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் பரமேஸ்வரன் தபஸ் பண்ணிட்டுருக்கார். தத்ராக்னிமாதாய சமித் சமித்தம் ஸ்வமேவ மூர்த்தியந்தரமஷ்டமூர்த்திகி ஸ்வயம் விதாதா தபசஃபலானாம் கேனாபி காமேன தபஸ்சார. இதுவும் காளிதாசன் ஸ்லோகம் தான். குமார சம்பவத்தில் பரமேஸ்வருடைய 8 ரூபங்கள் பின்னாடி சொல்கிறேன். அதை பற்றி 8 ரூபங்களில் அக்னி ஒரு ரூபம். தன் சுரூபமாக இருக்கக்கூடிய அக்னியை எதுக்காக தயார் பண்ணி வச்சுட்டு பகவான் தபஸ்கோலத்தில் இருக்க. எதுக்காக தபஸ் பண்ணார் எனக்கு தெரியல, ஏதோ காரணத்தால் தபஸ் பண்ணார். அவரையே போய் கேட்டுங்கன்னு விட்டார் காளிதாசன். கேனாபி காமேன தபஸ்சார. உலகத்தில் யாரெல்லாம் தபஸ் பண்ணுறாளோ அவ்வளோ பேருக்கும் தபஸுடைய பலத்தை வாரி வித்தரணம் பண்ணக்கூடியவர். ஸ்வயம் விதாதா தபசஃபலானா. தபஸுடைய பலத்தை வாரி வித்தரணம் பண்ணக்கூடிய பரமேஸ்வரன் அவரே தபஸ் பண்ணார். என்ன காரணத்துக்காக தபஸ் பண்ணார் எனக்கு தெரியல அப்படின்னு விட்டார். நல்ல சங்கீத வித்வான், சங்கீத சீசன் கச்சேரி 1000 பேர் கூடியிருக்கா கேட்குறதுக்கு. கனமான ராகம், கல்யாணி, தோடி, காம்போஜி, சங்கராபரணம், ஏதோ ஒன்று கனமான ராகம். மேலே போகிற சஞ்சாரத்தில் ரொம்ப சௌக்கியமாக இருக்கும். அன்றைக்கின்னு கொஞ்சம் தொண்டை அவருக்கு அவ்வளோ கோஆப்ரேட்டிவாக இல்லை. இப்படி மேலே கை காட்டி விட்டுட்டாருன்னா இதுக்கு மேலே போனால் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் கல்பனை இப்படி பார்த்துங்கன்னு சொல்கிற மாதிரி என்ன காரணத்தால் இவர் தபஸ் பண்ணாலும் எனக்கு சொல்ல தெரியல. கேனாபி காமேன தபஸ்சாரா. காளிதாசன் காரணம் சொல்ல தெரியுதுன்னு விட்டார். ஆனால் ஒரு பிராச்சீன ஸ்லோகம் ஒன்று இருக்குது. பரமேஸ்வரன் ஏன் தபஸ் பண்ணார் அப்படின்னாக்க, பார்வதி பரமேஸ்வரன் அடையிறதுக்காக தபஸ் பண்ணாள். பார்வதியை திரும்பி அடையிறதுக்காக பரமேஸ்வரன் தபஸ் பண்ணார். பரஸ்பர தபஸம்பத் பராயித பரஸ்பரு பிரபஞ்ச மாதா பிதரு பிராஞ்சு ஜாயாபதி நுமஹா அப்படின்னு பிராச்சீனமான ஸ்லோகம். பார்வதி பரமேஸ்வரால் விவாகம் ஏற்படுற போது 2 பேருடைய தபஸும் பதிச்சு போயிடுச்சு. பரஸ்பரம் ஒருத்தர் அடையணும்னு நினச்சி தபஸ் பண்ணால் 2 பேருடைய தபஸும் பதிச்சு போயிடுச்சு. அதை தான் ஆச்சாரியால் இங்கே சிவாந்தகரியில் முதல் ஸ்லோகத்தில் நிஜ தப பலாபியாம் கலாபியாம் சூடாலங்கிருத்த சசிகலாபியாம் நிஜ தப பலாபியாம். நிஜ தபஸ்னாக்க அவாவா செய்யக்கூடிய தபஸுடைய பலமாக ஒருத்தர் அடைஞ்சிருக்கான்னு அர்த்தம். பக்தேஷு பிரகட்டித பலாபியாம் பவதுமே. 2 பேரும் பார்வதி பரமேஸ்வரால் விவாகமாகி தம்பதிகளாக ஆதி தம்பதிகளாக கூடக்கூடிய சமயத்தில் அவள் 2 பேருடைய தபஸும் பதிச்சு போயிடுச்சு. உபாசிக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கெல்லாம் அவள் கோரக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களையும் கொடுக்கக்கூடியவர்களாக பக்தேஷு பிரகட்டித பலாபியாம். இந்த லோகத்துக்கோ பரலோகத்துக்கோ என்ன வேணுமோ அதை எல்லாத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய அபீஷ்டப்பிரதர்களாக இருக்கக்கூடிய ஸ்வரூபங்களாக 2 பேரும் இருக்கா. நிஜ தப பதாபியாம் பக்தேஷு பிரகட்டித பதாபியாம் பவதுமே. அப்பேற்பட்ட பார்வதி பரமேஸ்வர ஸ்வரூபங்களுக்கு பவதுமே நதிரியங்கிறதோடு அன்வயம் பண்ணிக்கணும். என்னோட நமஸ்காரம் போய் சேரட்டும். மேலே எப்படி இருக்கா? சிவாபியாம். சிவஹா அப்படிங்கிற சப்தம் அகாராந்தமாக சொல்லிவிட்டா சிவஹா அப்படின்னு சொன்னால் பரமேஸ்வரனை குறிக்கும். சிவா அந்த 2 புள்ளி குத்தாமல் சிவகான்னு சொல்லாமல் வாவுக்கு அப்புறம் ஒரு காரை வாங்கி சிவான்னு சொல்லிவிட்டா அம்பாளை குறிக்கும். இது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னாக்க அப்படி தான். ராமஹா அப்படின்னு சொன்னால் ராமனை குறிக்கும். ராமா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டா அழகான பெண்ணுன்னு அர்த்தம், ஸ்திரீலிங்கமாக மாறி போயிடும். இங்கே சிவாபியாம்னு சொல்கிற போது சிவகான்னு சொன்னாக்க யசிவோ நாமரூபாபியாம் யா தேவி சர்வமங்களா தயோ சம்ஸ்மரணாத் பும்சாம் சர்வத்தோ ஜெயமங்கலம். இது ஒரு பிராச்சீனமான ஒரு ஸ்லோகம். தியான ஸ்லோகத்தில் கூட சொல்கிறது வழக்கம் உண்டு. பேராலையும் சிவன், ரூபத்தாலையும் மங்களஸ்வரூபியாக இருக்கார். யசிவோ நாமரூபாபியாம் சர்வமங்களையாக இருக்காள் அம்பாள். மங்களாம்பிகான்னு கும்பகோணத்தில் அம்பாளுக்கு மங்களாம்பிகான்னு பேரோனும் யாதேவி சர்வமங்களா.
இந்த பரமேஸ்வரனையும் அம்பாடியும் ஸ்மரணம் பண்ணதுனாலேயே சர்வமங்களங்களும் ஏற்படும். தயோ சம்ஸ்மரணாத் பும்சாம் சர்வதோ ஜெயமங்கலம். சிவாபியாம் அஸ்தோக திரிபுவன சிவாபியாம் உலகங்களுக்கும் மங்களத்தை கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கார். அஸ்தோக திரிபுவன சிவாபியாம். ஸ்தோகம்னா சின்னதுன்னு அர்த்தம். பகவானுக்கு கிருஷ்ணாவதாரத்தில் இருந்த சகாக்களில் ஸ்தோக கிருஷ்ணன் ஒரு சகா, குட்டி கிருஷ்ணன். இவர் பெரிய கிருஷ்ணன், அவன் குட்டி கிருஷ்ணன். பிரித்து காட்டுறதுக்கு வேணுமோனோ ஏதாவது இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரே ஆஃபீஸில் ஒரே டிபார்ட்மெண்ட்டில் 3 பேர் இருப்பாள் ஒரே பேரோட. ஏதாவது இனிஷியலாவது பிரித்து காட்டுவா, இல்லை அவன் வரக்கூடிய இடத்துலேருந்து ஏதாவது சொல்லுவாள். மயிலாப்பூர் கிருஷ்ணன், மாம்பழம் கிருஷ்ணன், அந்த மாதிரி ஏதாவது பேர் சொல்கிற மாதிரி ஸ்தோக கிருஷ்ணன் ஒரு சகா இருந்ததாக பாகவதம் சொல்கிறது. அஸ்தோகம்னு சொன்னால் நேர் ஆப்போசிட்டு. ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை மங்களத்தையும் கொடுக்கக்கூடியவர்களாக அஸ்தோக திரிபுவன சிவாபியாம் ஹிருதி புனர் பவாபியாம். பகவான் அவன் எங்கே போய் பார்க்குறது? கைலாசத்துக்கு போகணுமா? கேதாரத்தில் போய் ஈஸ்வரனை பார்க்கணுமா? இல்லை ராமேஸ்வரத்துக்கு போய் ராமநாத சுவாமியை பார்க்கணுமா? எத்தனையோ க்ஷேத்திரங்கள் இருக்குது. சிதம்பரத்தில் போய் நடராஜாவை பார்க்கணுமா? இல்லை மதுரையில் போய் சோமசுந்தரனாக பார்க்கணுமா? எப்படி வேணால் பார்க்கலாம், எங்கே வேணால் போய் பார்க்கலாம். இந்த வெளியில் பார்க்குறது எல்லாம் உள்ள பகவானை பார்க்குறதுக்காக. அந்த கிரி ரோடில் சார் இருக்கிற போது யாரோ வந்து கேட்டா, எங்கேயோ ஒரு க்ஷேத்திரத்துக்கு சாரை வந்து கூப்பிட்டா. நான் தான் இங்கே இருந்தபடி எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கேனேன்னு விட்டார் அவர் பதில். நான் இருந்தேன், பக்கத்தில் இருந்தேன். ஜெகநாத நாட்டில் இருக்கிற போது அவங்க ஒரு நாளைக்கு நான் பக்கத்தில் இருந்தேன். இது நான் இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கேனேன்னு விட்டார். அவளுக்கு ஒன்றும் வெளியில் போய் பார்க்க வேண்டிய, நம்ம மாதிரி இருக்கிறவளுக்கு தான் வெளியில் போய் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. ஏன்னா உள்ளே பார்க்கல, உள்ளே பார்த்துட்டா அப்புறம் வெளியில் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. உள்ளே பார்த்துவிட்டா பகவானை ஹிருதயத்தில் பார்க்கறதுக்காக தான் இதெல்லாம். வெளியில் பார்க்குறதுலாம் ஒரு எய்டு, உள்ளே பார்க்குறதுக்காக. ஒருத்தர் மகாபெரிவாள்கிட்ட போனேன். மதுரையில் போய் அம்பாள் தரிசனம் பண்ணணுன்னு. நீ தான் தினமும் போயின்னு இருக்கேன்னு விட்டா பெரியவா. மீனாட்சிகிட்ட ரொம்ப ஈடுபாடு, தினமும் மீனாட்சியை தியானம் பண்ணியிருக்கா. அவள் ட்ரிப்ளிகன் பெரியவா, அதனால் சொல்லிக் கொடுத்தா. குருவாயூரில் தினம் சுவாமி போய் இப்படி தரிசனம் பண்ணோமோ, அங்கே போய் எந்தெந்த பிரகாரத்தில் என்னென்ன தேவதைகளை இப்படி எந்தெந்த கோலத்தை பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தசாவதாரங்களும் இருக்குது. அதைகள் தான் மனசால் ஒரு 5 நிமிஷம் போகும். 5 நிமிஷத்தில் அவளையும் உள் பிராகாரம் வெளிப்பிராகாரம் தான் ஐயப்பன். அப்புறம் அந்த ஸ்ரீவேலி காலத்தில் யானை மேலே சுவாமி வரக்கூடிய கோலங்கள்லாம் தியானம் பண்ணி, அப்புறம் வெளியில் இருக்கக்கூடிய அம்பாளுக்கு அந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரர், அவர் வந்து மம்மியூர் இருக்கக்கூடிய திசையை நோக்கி பரமேஸ்வரன் தியானம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணி எல்லாத்தையும் முடிச்சுடலாம். 5 நிமிஷத்தில் முடிச்சுடலாம். தினம் குருவாயூருக்கு போய்ட்டு வந்த பலம் மனசார தியானம் பண்ணிவிடலாம். அந்த மாதிரி மனசார தியானம் பண்ணோம். பரமேஸ்வரன் பார்வதி எங்கே இருக்காள்? அவர் ஹிருதி புனர் பவாபியாம், ஹிருதயத்தில் தோணக்கூடியவர்களாக இருக்கார்கள். ஹிருதி புனர் பவாபியாம் ஆனந்த ஸ்புரத் அனுபவாபியாம் நதிரியம். ஹிருதயத்தை தோணக்கூடியவர்கள் ஹிருதி புனர் பவாபியாம். அந்த அவள் வந்துட்டாங்கிறது எப்படி தெரியும்னாக்க அனுபூதியால் தான் தெரியும். பிரம்மத்தை கண்ணால் பார்த்து தெரிஞ்சிக்க முடியாது. பிரம்மத்தை தொட்டு யாரும் ஸ்பர்ஷம் பண்ணி தெரிஞ்சிக்க முடியாது. பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னா அனுபவத்தால் தான் தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால தான் வாயு பகவானை பிரம்மத்துக்கு நியரஸ்ட் அப்ராக்சிமேஷனாக உபனிஷத் பேசித்து, நமஸ்தே வாயோ त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. நீ தான் கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய பிரம்மம்னு எடுத்து பிரத்யக்ஷம் பிரம்மாசின்னு சொன்னால் அதான் அர்த்தம். கண்ணுக்கு தெரியாது, பிரத்யக்ஷம்னா அனுபவிக்கக்கூடியதாக இருக்குது. காற்று கண்ணுக்கு தெரியல, ஆனால் குளுமையான காற்றாக இருந்தால், தென்றல் காற்றாக இருந்தால் ஹிதமாக இருக்குது தெரிகிறது. காற்று இல்லைன்னா ஒரேடியாக வேர்த்து கொட்டுறது, அபாவமும் தெரியுது. காற்றுடைய இல்லாத தன்மையும் தெரிகிறது, காற்று எதிர்க்கக்கூடிய தன்மையும் தெரிகிறது. இதுவே அணவு காற்றாக இருந்தால் உடம்புல தான் எரியிறது, அப்பவும் தெரிகிறது. பிரம்மத்தை காற்று மாதிரி அனுபவத்தால் தான் உணரணும், கண்ணால் பார்த்து தெரிஞ்சிக்க முடியாது. அதனால தான்
அந்த அனுபூதி எப்படி இருக்குன்னா, பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுட்டுருக்கிறவர்களுக்கு அனுபூதி எப்போதும் ஆனந்தம்தான். வேறு எந்த அனுபவம் கிடையாது. இது ஆச்சாரியால் பகவத்பாதால் சொல்லிவிட்டாள். அவன் காட்டில் இருக்கலாம், நாட்டில் இருக்கலாம், யோகத்தில் இருக்கலாம், போகத்தில் இருக்கலாம், சங்கத்தில் இருக்கலாம், ஏகாந்தத்தில் இருக்கலாம். எங்கே இருந்தாலும் பிரம்மத்தில் போய் லயிச்சவனுக்கு ஆனந்தத்தை தவிர வேறு எந்த அனுபூதியும் கிடையாது. யோகரதோவா போகரதோவா சங்கரதோவா சங்க விஹீனஹா யஸ்ய பிரம்மணி ரமதே சித்தம் நந்ததி நந்ததி நந்தத்யேவா. ஆனந்தத்தை தவிர வேறு ஒன்று கிடையாது. பிரம்மத்துடைய ஸ்வரூபமே ஆனந்தம்தான். அதனால தான் தைத்திரிய உபனிஷத்தில் பிருகுவல்லியில் போய் சொல்கிற போது, பிருகுங்கிற பிரம்மச்சாரி அவர் வருணன்னு தன் தகப்பனாட்ட போய் கேட்டார், நான் பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுக்கணுமே, என்னமா தெரிஞ்சுக்க முடியும்னு கேட்டார். பிருகுர் வைமா ருணிகி வருணம் பிதரமுபசசாரா அதீகி பகவோ பிரம்மேதி. இதான் பிரம்மம்னு அவர் சொல்கிறேன். இதான் பிரம்மம்னு சொல்ல முடியாது. அதனால் என்ன பண்ணார், இது பிரம்மம் மாத்திரம் ஈச் பர்சன் ஹேஸ் டு டிஸ்கவர் ஃபார் ஹிம்செல்ஃப் ஆர் ஹர் செல்ஃப். வேற ஒருத்தர் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் இல்லை. சார் எழுதியிருக்க புஸ்தகத்தில் ஆத்மாவை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு குரு கிடையாது அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன். தெய்வீகம் வேறு, ஆன்மீகம் வேறு. இப்போ ரொம்பவே இன்டர்சேஞ்சபிளாக யூஸ் பண்ணியிருக்கா சார். நல்லா அந்த வித்தியாசத்தை எடுத்துக்காட்டிருக்கா. ஆன்மீகத்துக்கு குரு கிடையாது. தானாக இதயத்தை ஸ்புரிக்க வேண்டிய விஷயம். வேற ஒருத்தர் இதான் பிரம்மந்து கையில் பிடிச்சி கொடுக்கறது, சாக்லேட்டா கையில் கொடுக்கறதுக்கு இதான் பிரம்மந்து கையில் பிடிச்சி கொடுக்க முடியாது. அதனால் உபனிஷத்தே அப்படி தானே சொல்கிறது. அவர் என்ன பண்ணார், நீ தபஸ் பண்ணு, தபஸ் தான் பிரம்மம். தபசா பிரம்ம விஜிக்ஞாசஸ்வ தபோ பிரம்மேதி சதபோ தப்யதா சதபஸ்தப்த்வா. க்ளூ மாத்திரம் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். எதனால் இந்த உலகம் முழுக்க ஏற்பட்டிருக்கோ, எதனால் இந்த உலகங்கள்லாம் வாழ்ந்துட்டுருக்கோ, எங்கே போய் இந்த உலகங்களெல்லாம் திரும்பி லயமடையுமோ அதுதான் பிரம்ம. யதோவா இமா நிபூதா நிஜாயந்தே ஏ நஜாதா நிஜீவந்தி யத் பிரயந்தி அபிசம்பிசந்தி. இப்படியெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தார். காட்டில் போனார், பல வருஷங்கள் தபஸ் பண்ணார். தபஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்தார். இந்த முடிவு சரியான முடிவா இல்லையா, யாராவது ஒருத்தர் ஆமோதனம் பண்ணமே. திரும்பி அப்பாட்ட வந்தார். நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் பிரம்மத்தினா. என்னம்மா தெரிஞ்சுட்டேன்னா, அன்னம் தான் பிரம்மம். அன்னம்னா சாதம்னு அர்த்தம் இல்லை, சாப்பிடக்கூடிய பொருள் எதுவாக இருந்தாலும் அன்னம் தான். அன்னம் எல்லாரும் உலகத்தை வாழறதுக்கு தேவையாக இருக்குது. அன்னத்துலேருந்து தான் அன்னம் சாப்பிட்டு உடம்பு தெம்பாக இருந்ததுனால்தான் சரீரமே ஏற்பட்டுது. கடைசியில் அந்த பிண்டத்தை கிரகிக்க முடியாதான் சரீரத்தை விட்டு பிரிஞ்ச அப்புறமும் அதுக்கு பிண்ட பிரதானம் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அதனால் அன்னம் தான் பிரம்மம். அவர் நீ சரியாக தெரிஞ்சுக்கிறேன்னு சொல்லலை. லௌகிகமான வாழ்க்கைக்கு எத்தனை பாடங்கள் பாருங்க. டக்குன்னு யூ ஹவ் நாட் அண்டர்ஸ்டுட் மீ அப்படின்னு சொல்லப்படாது. இது ரொம்பவே தெரியாது. ஐ திங்க் ஐ ஹவ் நாட் மேட் மை செல்ஃப் கிளியர். ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது பாருங்க. யூ டேக் தி ஓனஸ் ஆன் யுவர் செல்ஃப். நீங்கள் யூ ஹவ் நாட் அண்டர்ஸ்டுட் மீ, நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலன்னு சொல்லக்கூடாது. நான் சரியாக உங்களுக்கு புரியும்படியாக சொல்ல போல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டா ரெண்டும் அர்த்தம் ஒன்று தான். ஆனால் ஹவ் யூ ப்ரெசென்ட்டுங்கிறதுல இட் மேக்ஸ் அ வேர்ல்ட் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் இன் தி ப்ரெசன்டேஷன். இவர் என்ன பண்ணிவிட்டா, நீ மறுபடியும் தபஸ் பண்ணு. பெரியவா சங்கல்பம் வந்து தொட்டதுக்கு தான் பெரியவா ஸ்மரணம் வருது, சார் ஸ்மரணம் வருது, ஏதோ ஒரு இன்சிடென்ட் ஞாபகம் வருது. ஒரு வாத்திம கிராமத்தில் ஒரு பக்தர் ரொம்ப நாள் என்ன வந்து பெரியவா வாரத்தில் வந்து சந்திரமுஷி பூஜையோட கேம்ப் பண்ணியிருக்கா. கிராமாந்தர வீடு தான் பார்த்தேன்னாக்க இந்த மித்தம் ஒன்று இருக்கும். உள்ளே வாசல்லேருந்து கொல்ல மட்டும் தெரியும், மித்தம் இருக்கும். இந்த மித்தத்தில் 4 பில்லர் மாதிரி இருக்கும். அந்த பில்லர் பக்கத்தில் ஒரு சந்தன கல் ஃபிக்ஸ் டு தி கிரவுண்ட் அப்படி தான் இருக்கும். கிராமங்களில் வீட்டில் அப்படி தான் இருக்கும். அங்கே சந்தனம் அரைச்சிக்கணும். அவர் வந்து ரொம்ப வைதிகமாக இருந்தவர். அந்த கிரகத்தில் இருந்த எஜமானர் சிக்க வச்சுட்டு பஞ்சகச்சிக்கிட்டு வேதாத்தியனம் பண்ணி அப்படியெல்லாம் இருந்தவர். சந்திரபூடீஸ்வரர் பூஜைக்கு தன்கையால் சந்தனம் அரைச்சி கொடுக்கணும் அப்படின்னு கன்னியாதானமாக விவாகம் பண்ணுவார். அப்போ தான் அரைக்க முடியும் மருத சம்பிரதாயத்தில். சரின்னு அரைச்சார். நிறைய ஒரு வெள்ளி பேராக நிறைய அரைச்சி பெரியவாள்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்தார். பெரியவாளோட அப்ரோச் பாருங்க. நீ எனக்கு வந்து அரைச்சிருந்திய
ஒரு அரை மணி நேரம் அரைச்சிருப்ப போட்டிருக்கு. யார் வந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டால், இவர் பாவம் ரொம்ப யதார்த்தமாக ரொம்ப 3-4 பேர் வந்திருக்கா. அந்த அரைக்கிற போது வாசல்லேருந்து வந்திருக்கா. வந்தவா யாருன்னா வந்தா, என்ன பேசினா, என்ன இருந்து பதில் சொன்னார், எல்லாத்தையும் இடுப்படி ஆட்டமாக சொல்லியிருக்கா. நீ ஒன்று பண்ணுறியா, மறுபடியும் சந்தனம் அரைச்சி விட்றியா அப்படின்னு கேட்டால் பெரியவா. அதாவது சந்தனம் அரைக்கிறது பேசப்படாது. தவறி போய் எங்கேயாவது எச்சல் போட்டுட்டுனா அபச்சாரமாக போயிடும். அதனால் நீ பேசுறது தப்புன்னு டேரெக்டாக சொல்லாமல் மறுபடியும் சந்தனம் அரைச்சி கொண்டு வரியான்னு கேட்டுவிட்டா பெரியவா. இது இந்த அந்த குடும்பத்துலேருந்து இருக்கிறவா யாரோ ஒருத்தர் எனக்கு ரொம்ப நாள் முன்னாடி சொல்லி அந்த நேரம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ண. சந்தனம் அரைக்கிறது தவறி போய் கூட சாதாரணமாகவே பேசுறது இல்லை. ஸ்நானம் பண்ணி வந்தாச்சுன்னா நம்ம அனுஷ்டானம் போயிட்டே இருக்கும். அதுக்கு ஒன்றும் நடுவில் பேசுறதுக்கு இடம் கிடையாது. அப்படி அத்தியாவசியமாக பேசணும்னா ஒரு அனுஷ்டானம் முடிஞ்சு இன்னொரு அனுஷ்டானத்துக்கு நடுவில் பேசிவிட்டு அடுத்த அனுஷ்டானம் ஆரம்பிக்கலாம். சந்தனம் அரைக்கிறது தவறி போய் கூட பேசப்படாது. இது மேனர் ஆஃப் ப்ரெசன்டிங்கிறது இருக்குது. உபநிஷத்தில் இந்த வருணங்கிற அப்பா என்ன பண்ணிவிட்டார், நீ மறுபடியும் தபஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டார். மறுபடியும் தபஸ் பண்ணார். பல வருஷங்கள் தபஸ் பண்ணிவிட்டு பிராணந்தான் பிரம்மம்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்தார். அப்போ அப்பாட்ட வந்தார். மறுபடியும் தபஸ் பண்ணு அனுப்பிச்சுட்டார். 3வது முறை தபஸ் பண்ணிவிட்டு மனசு தான் பிரம்மம்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்தார். திரும்பி வந்தார். மறுபடியும் தபஸ் பண்ணுன்னு விட்டார். அப்புறம் விஞ்ஞானம் தான் பிரம்மம்னு முடிவுக்கு வந்து திரும்பி அப்பாட்ட வந்தார். மறுபடியும் தபஸ் பண்ணார். இந்த 5வது முறையாக தபஸுக்கு வந்த பொழுது ஏதோ ஒரு முடிவுக்கு வந்தார். இப்போ திரும்பி இந்த முடிவு சரியா இல்லையான்னு கொராபரேஷனுக்கு அப்பாட்ட வந்தார்னு கதை இல்லை. அதான் அங்கே முக்கியம். 4 முறை திரும்பி வந்தார் அப்பாட்ட. 5வது முறை கொராபரேஷனுக்கு வந்தார்னு இல்லை. போன குழந்தை வரலையேன்னு சொல்லி அப்பாவுக்கு அவரை போய் பார்த்தேன். அவர் எப்படி தெரிஞ்சுக்கணுமோ உள்ளதை உள்ளபடி தெரிஞ்சுன்னு விட்டார். அதனால கொராபரேஷன் தேவையில்லாமல் போயிடுச்சு. எப்படி தெரிஞ்சிருந்தார், ஆனந்தந்தான் பிரம்மம் அப்படின்னு. ஆனந்தோ பிரம்மே திவ்யஜானாத் ஆனந்தாத்யேவ கல்விமானி பூதானி ஜாயந்தே ஆனந்தேன ஜாதானி ஜீவந்தி ஆனந்தம் பிரயந்த்யபிசம்விசந்தீதி சைஷா பார்கவீவாருணி வித்யா பரமேவ்யோமன் பிரதிஷ்டிதா ய ஏவம் வேத பிரதிதிஷ்டதி அன்னவானன்னாதோ பவதி மகான் பவதி பிரஜயா பசுபிர் பிரம்மவர்ச்சசேனா மகான் கீர்த்தியா. அதாவது பிருகு மகர்ஷி கண்டுபிடிச்சு கொடுத்ததுனால பார்கவி சைஷா பார்கவி வாருணி வித்யா அதுக்கு தூண்டுகோலாக இருந்தவர் அவருடைய அப்பா வருணன். அதனால தான் அவருடைய பேரும் சேர்ந்து பார்கவி வாருணி வித்யா அப்படின்னு இந்த அப்பா போய் தேடின்னு போனார். இவர் ஒரேடி ஆனந்தமாக சாமகானம் பண்ணிட்டு இருக்கார். ஏதத் சாமகாயன் ஆஸ்தே ஹா ஊஹா ஊஹா உ அகமன்னம் 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 அகமன்னாதோ வஹமன்னாதோ வஹமன்னாதஹ அஹக்கஸ்லோககிருத் 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 அகமஸ்மி பிரதமஜாருதாஸ்ய பூர்வம் தேவேப்யோ அமிர்தஸ்ய நாபாயி யோ மா ததாதி சகிதேவமா வாஹ அகமன்னமன்னமதந்தமாத்மி அகம் விஸ்வம் புவனமப்யபவாம் சுவர்ணஜ்யோதிஹி ய ஏவம் வேதா இத்யுபனிஷத் அப்படின்னு இந்த 3வது பிரஷ்னம் பிருகுவல்லி முடிகிறது தைத்திரிய உபனிஷத்தில். ஆனந்தம் தான் நம்முடைய நிஜஸ்வரூபம். இதை சதாசிவ பிரம்மேந்திரார் ஒரு சிவமானச பூஜை பண்ணிருக்கார். சிவமானச பூஜைன்னு ஒரு ஸ்தோத்திரம் பண்ணிருக்கார். இந்த கடைசியில் சொன்னேன், நான் அங்கோட்டு ஒன்றுமே கேட்கல பரமேஸ்வரா, என் ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய ஆனந்தத்தை எனக்கு திருப்பி கொடுத்துருங்க. யாச்சே நாபினவந்தே சந்திரகலோத்தம் ச கிஞ்சிதபி வஸ்து மஹ்யம் பிரதேகி பகவன் மதீயமேவ ஸ்வரூபமானந்தம். என் ஸ்வரூபமான ஆனந்தத்தை எனக்கே திருப்பி கொடுத்துரு. சதாசிவ பிரம்மேந்திராருடைய மறுஸ்வரூபம் தான் நம்ம சார். இது ட்ரிப்ளிகன் விவா எனக்கு சொன்னால் நித்தியம் தெய்வத்தின் ஒரு எப்போ டைம் கிடைக்கிறதோ படிங்கோ.
சார் புஸ்தகத்தை ராமாயணம் பாகவத்தை போல் பூஜையோடு சேர்த்து வச்சு நித்தியம் பூஜை முடிஞ்ச உடனே பாராயணமாக பண்ணுங்கன்னு எனக்கு உபதேசம் பண்ணால் அவள் சொல்லி 20 வருஷத்துக்கு மேலே அவள் சித்தி அடைஞ்சு 20 வருஷம் மேலே ஆகிடுத்து. இப்போ சொன்னதுலேருந்து ஒரு பக்கம் பூஜை நடுவில் பஞ்சாங்க பூஜை, இன்னொரு பக்கத்தில் மகாபெரிவா கொடுத்து தொட்டு அனுமதி கொடுத்த பாதுகை, இந்த பக்கத்தில் சார் புஸ்தகம் புஷ்பம் போட்டு பூஜையில் என்னெல்லாம் உபச்சாரங்கள் அத்தனை உபச்சாரங்களும் பாதுகைக்கு உண்டு, இந்த சார் புஸ்தகத்துக்கு உண்டு. ஒரு 4 வரியாவது பூஜை முடிஞ்ச உடனே சார் புஸ்தகத்துலேருந்து படிக்கிறது அப்படின்னு வச்சுருக்கு. ஏதோ அந்த அந்த கிருப்பை தான் காப்பாற்றிட்டுருக்கு. இது மாதிரி இதுக்கு என்ன பிரமாணம் அப்படின்னாக்க அவள் சொல்லிக் கொடுத்து நினச்சிட்டு சதாசிவ பிரம்மேந்திர பரபிரம்மஸ்வரூப சதாசிவ சத்குருபியோ நமகான்னு சொல்லி தான் புஸ்தகத்தில் ஓடுறது. சதாசிவ பிரம்மேந்திராளாக இருக்கக்கூடிய பெரியவா அவளுக்கு குரு பரமசிவேந்திர சரஸ்வதினு 57வது ஆச்சாரியால் நினைக்கிறேன். காஞ்சி பீடத்தில் 57வது ஆச்சாரியால், 58 ஆத்மபோதேந்திராள், 59 போதேந்திராள், பகவன்னாம போதேந்திரா, 57வது பீட்டம் பரமசிவேந்திர சரஸ்வதி. அவள் சித்தி அடைஞ்ச இடம்தான் அது ஸ்வேதாரண்யம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய திருவெண்காடுன்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்வேதாரண்யம் தான் அவள் சித்தி அடைஞ்ச இடம். அந்த இடத்துல மௌனமாக இருந்து ரொம்ப வருஷம் பூர்வ சட்டையில் தனக்கு குருவாக இருந்தவருக்கு கைங்கரம் பண்ணிருக்காவா. திருவெண்காட்டிலேருந்து கைங்கரம் பண்ணிருக்கா, சாருக்கு கைங்கரம் பண்ணிருக்கார். பூர்வ சட்டையில் இவருக்கு குருவாக இருந்தவர். அது என்ன ஒரு இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. அந்த மாதிரி சதாசிவ பிரம்மேந்திராள் எனக்கு என் ஸ்வரூபமான ஆனந்தத்தை திருப்பி கொடுன்னு கேட்டேன். மக்கியம் பிரதேகி பகவன்னு மதியமேவ ஸ்வரூபம் ஆனந்தம். ஆனந்தம் தான் நம்முடைய நிஜஸ்வரூபம். இதுக்கு ஒரே ஒரு லௌகிகமாக ஒரே ஒரு யுக்தி சொல்கிறேன். தெருவை போகிறது யாரோ நமக்கு வேண்டியவா சந்தித்தா மனசில் ஏதாவது கவலை இருந்தால் அகத்தினருக்கு முகத்தில் தெரிகிறது. சார் என்ன டென்ஸாக இருக்கே, என்ன ப்ராப்ளம்னு கேட்பா. சந்தோஷமாக இருந்தா ஏன் சார் சந்தோஷமாக இருக்கே, இனி மட்டும் யாராவது கேட்டான்னு உண்டா, ஏன் சந்தோஷமாக இருந்தேன்னு கேட்டவா கிடையவே கிடையாது உலகத்தில். ஏன் கேட்குறது இல்லைனாக்க சந்தோஷமாக இருக்கிறது தான் நம்முடைய நிஜஸ்வரூபம். நிஜஸ்வரூபத்தில் இருக்கிறது கேட்க மாட்டேன். இப்போ வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேனே, ஒருத்தர் ஏதோ சாப்பிடாமல் வந்துட்டார், ஏதோ கோபத்தில் போய் சாப்பிடாமல் இருக்கால் பொழுது, ஏன் சாப்பிடாமல் இருக்கேன், ரொம்ப நாள் எடுத்தேன் காத்தாலேருந்து ஒன்றுமே சாப்பிடலையே, கொஞ்சமாக சாப்பிடுங்க கூட, எனக்காக சாப்பிடுங்க கூட, ஏதாவது சொல்லுவாள். இது மாதிரி ஏதாவது சொல்லுவாள். ஒருத்தர் சாப்பிட்டுட்டு பேசாமல் இருந்தாங்க, ஏன் சார் சாப்பிட்டேன் நீங்கள், யாராவது கேட்பாடா. மத்தியானம் 3 மணிக்கு போய் பார்த்துருக்கேன், 3 மணிக்கு எல்லோரும் சாப்பிட்ருவா. யாராவது ஒருத்தர் விதிவிலக்காக இருக்கும், 3 மணிக்கு மட்டும் சாப்பிடாமல் இருக்கிறவா. பெரும்பாலும் மத்தியானம் 3 மணிக்கு போய் சாப்பிட்டு ஒரு காஃபியும் ஆகிருக்கும் அந்த டயத்துக்குள்ளே. ஏன் சார் காத்தாலும் நீங்கள் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு யாராவது கேட்டால் எங்கேயாவது உலகத்தில் உண்டா? கிடையாது. இந்த சாப்பிட்டு இருக்கிறது வேலைக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சுதர்மமாக இருக்குது. அந்த மாதிரி ஆனந்தமாக இருக்கிறது சுதர்மமாக இருக்குது. ஏன் ஆனந்தமாக இருக்கேன்னு யாரும் கேட்க மாட்டேன். ஆனந்தம் தான் நம்முடைய நிஜஸ்வரூபம். அந்த ஆனந்தத்தை உள்ளே இருக்குங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கல, வெளியில் போய் தேடின்னு இருக்கோம். அதனால தான் வெளியில் போய் ஒரு சாப்பாட்டில் சுகம் கிடைக்குமா, ஒரு வஸ்திரத்தை தரிக்கிறதுனால, புது வஸ்திரம் தரிச்சதுனால சுகம் கிடைக்குமா, எங்கேயோ வெளியில் 4 பேர் சந்திச்சதுனால சுகம் கிடைக்குமா, 4 பேர் நம்மளை கொண்டாடி பேசினதுனால சுகம் கிடைக்குமா, எங்கெங்கெல்லாமோ தேடின்னு இருக்கோம். அது வெளியில் இல்லை. ஆனந்த ஸ்புரதனுபவாபியாம் நதிரியம். சிவானந்தியில் தான் இருக்கேன். எங்கே இருக்கேங்கிறது நீங்கள் மறந்து போயிடலாம், நான் மறக்கப்படாது. வியாசபீடத்தில் இருந்தால் மறக்கப்படாது. சுவாமி தான் அதை ரட்சிக்கிறார். வேடிக்கையாக ஒரு கதை சொல்லுவார். ஒரு பௌராணிகர் சொல்லிகிட்டே இருந்தார். பக்கத்தில் ஒரு சிஷ்யன் இருந்தான். எங்கேயோ ஒரு உபகதை சொல்லிவிட்டு மெயின் லைனுக்கு திரும்பி வரும்போது கொஞ்சம் டக்குன்னு அவருக்கு ஞாபகம் வரல. அப்படி லேஷா சிஷ்யனை பார்த்து லேஷாக கேட்டார், இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோன்னு கேட்டார். அவன் என்ன சமத்து அந்த சிஷ்யன் மண்டபத்தில் இருக்கோம். அது மாதிரி ஒரு சிஷியனை வச்சுட்டு பகவத்குரு எப்படி சொல்ல முடியும்? எங்கே இருக்கோன்னு கேட்டால் கதையில் எங்கே இருக்கோன்னு கேட்குறாரு. மண்டபத்தில் இருக்கோங்கிறா, இந்த ஹாலில் இருக்கோங்கிறான். அந்த மாதிரி வந்து பிரயோஜனம் இல்லை. விட்ட இடத்துல மறுபடியும் வந்து பிடிக்கணும். ஆனந்த ஸ்புரதனுபவாபியாம் நதிரியம் சிவாபியாம் அஸ்தோக திரிபுவன சிவாபியாம் ஹிருதி புனர்பவாபியாம் ஆனந்த ஸ்புரதனுபவாபியாம் நதிரியம். இப்படி சந்திரகலையை சிரஸில் தரிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய பார்வதி பரமேஸ்வரர் ஒருத்தர் தபஸ் பண்ணி பர்த்தாவாக பரமேஸ்வரன் அடையணும்னு அம்பாள் தபஸ் பண்ணி, பார்வதியை தனக்கு பத்னியாக திரும்பி அடையணும்னு பரமேஸ்வரன் தபஸ் பண்ணி, தபஸுடைய பலனால் ஒருத்தர் அடைஞ்சவர்களாக இருக்கக்கூடிய பார்வதி பரமேஸ்வரால் அதே மாதிரி
பரமசிவமாக பரமமங்களஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடியவா சிவாபியாம் உலகங்களுக்கெல்லாம் பரமமங்களத்தை கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கக்கூடிய பார்வதி பரமேஸ்வராட அதே மாதிரி ஹிருதயத்தில் அனுபவத்தால் உணர வேண்டிய ஆனந்த ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய பார்வதி பரமேஸ்வராளுக்கு இந்த நமஸ்காரம் போய் சேரட்டும். பவத்துமே நதிகி இயம் மே பவத்து என்னுடைய நதிகின்னு சொன்னால் நமஸ்காரம், நுதிகின்னு சொன்னால் ஸ்தோத்திரம். நதின்னு சொன்னால் நமஸ்காரம். 2 நமஸ்காரத்தை பார்த்தோம், 2 நாள் 2 நமஸ்காரம் பார்த்துருக்கோம். வாகர்த்தாவிவ சம்பிருத்து வாகர்த்த பிரதிபத்தையே ஜெகத பிதரு வந்தே பார்வதி பரமேஸ்வரோடு காளிதாசனுடைய நமஸ்காரத்தை இதுக்கு ஆரம்பித்தோம். பகவத்பாதாளுடைய நமஸ்காரத்தை சொல்லி இது சிவாந்தகரியில் முதல் ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம் பார்த்தது. இன்றைக்கி என்னெல்லாமோ சொல்லணும்னு நினச்சிட்டு வந்தேன், ஆரம்பிக்கிறதுக்கு லேட்டாக எடுத்து சொல்ல ஆரம்பித்த உடனே எங்கெல்லாமோ அழிச்சுன்னு போய்டுறார் சுவாமி, அழிச்சுன்னு போய்டுறார். அது ஒரு விதத்தில் லாபம் தான். ஏன்னா ரெகுலர் உபன்யாசத்தில் பார்க்க முடியாத விஷயங்கள் எல்லாம் இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஹெண்டடாக இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் இது ஒன்றும் ராமாயணம்னா அவதாரத்துலேருந்து பட்டாபிஷேகம் மட்டும் சொல்லியாகணும்னு நிர்பந்தம். பாகவதம் தான் ஆரம்பத்துலேருந்து ருக்மிணி கல்யாணம் பாகவத மங்களம் மட்டும் சொல்லியாகணும்னு நிர்பந்தம். இப்போ நமக்கு அப்படி நிர்பந்தம் சிவமகிமையில் பொதுவாக இருக்குது. மகிமையில் ஏதோ ஒரு அம்சம் என்ன முடிகிறதோ அந்த 12 நாளில் சொல்லிட்டு போக வேண்டியதுதான். அதனால் நாளைக்கு ரொம்ப முக்கியமாக ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 3வது நமஸ்காரத்தை சொல்லி இப்போ முடிச்சுடுறேன். ஏன்னா நமஸ்காரம் எப்போதுமே சரீரத்தால் பண்ணுறது தான் நமஸ்காரம்னு நினைக்கப்படாது. சரீரத்தால் பண்ணக்கூடிய நதி அவர் சொன்னார். வாக்கால் செய்யக்கூடியது வாகர்த்த பிரதிபத்தையே ஜெகத பிதரு வந்தே பார்வதி பரமேஸ்வரம். அங்கே டைரெக்டாக வந்தேன்னு சொன்னால் நமஸ்காரம் தான் அர்த்தம். வாக்கால் செய்யக்கூடிய நமஸ்காரங்கிறதுக்கு இந்த சூச்சகம் என்னென்னா வாகர்த்த பிரதிபத்தையேன்னு ஸ்லோகத்தில் இருக்கிறதுனால நமோ வாக்கம் ப்ரூமஹா அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் சொந்த இருக்குது. வேறமே வாக்கால் நமஸ்காரம் சொல்லிட்டு அக்னிக்கு. ஏன்னா கிட்டக்கு போக முடியலையே, ஜொலிக்கக்கூடிய அக்னி பக்கத்தில் கிட்டக்கு போக முடியலையே, ஒரே புகை தாங்க மாட்டேங்கிறது, நெருப்பு உஷ்ணம் தாங்க மாட்டேங்கிறது. அதனால் அக்னேனக சுபதா ராஜே அஸ்மானி விஸ்வானி தேவ வயுனானி வித்வானி யோத்யஸ்மஜ்ஜுஹுராணமே நோ பூயிஷ்டாம் தே நம உக்திம் விதேமா. மந்திரத்தில் ஒரு 2 வார்த்தைக்கு நான் இப்போ அர்த்தம் சொல்ல போகிறேன். பூயிஷ்டாந்தே நம்ம உக்தியம் விதேமா, மறுபடியும் உங்களுக்கு நமஸ்காரத்தை வாக்கால் தெரிவிச்சுக்கிறேன். நம உக்தியம் விதேமானா வாக்கால் நமஸ்காரத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம். அதுதான் நமோவாக்கம் பூமஹா சௌந்தரயில் ஒரு ஸ்லோகத்தில் ஆச்சாரியார் சொல்லியிருக்கேன். ஏன்னா கிட்டக்க போக முடியல, நான் வாக்கால் நமஸ்காரம் தெரிவிச்சுக்கிறேன். மனசால் நமஸ்காரம் பண்ணோம், சரீரம் பண்ணுறது வாக்கால் நமஸ்காரம். வாக்கால் சொல்கிறோம், நமஸ்தேன்னு சொல்கிறோம். புனஷ்ட பூயோப்பி நமோ நமஸ்தே. அர்ஜுனன் போய் நமஸ்காரம் பண்ணாள். நமஸ்காரத்தை பற்றி பேச ஆரம்பித்தா ஒரு நாள் முழுக்க அது எழுத்துன்னு போயிடும். நமஸ்காரத்தை பற்றி எங்கெங்கெல்லாம் பேசியிருக்கா. நாளைக்கு முடிஞ்சால் கொஞ்சம் ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் டச் பண்ணுறேன் இந்த நமஸ்காரத்தை பற்றி. ஏன்னா நமஸ்காரம் ரொம்ப முக்கியம், அதுவும் பரமேஸ்வரனுக்கு ரொம்பவே முக்கியமாக இருக்குது. அந்த நமஸ்காரத்தில் மனசு வாக்கு சரீரம் 3 ஈடுபடணுமோனோ சரீரத்தால் பண்ணக்கூடிய நமஸ்காரத்தை நதிரியம் ஆச்சாரியாள். வாகர்த்தாவிவ சம்பிருத்த வாகர்த்த பிரதிபத்தையே ஜெகத பிதரு வந்தே பார்வதி பரமேஸ்வரோடு சொல்கிற போது வாக்கால் செய்யக்கூடிய நமஸ்காரத்தை காளிதாசன் சொன்னார். மனசாலையும் தலையாலையும் நமஸ்காரம் பண்ணோம். தலைங்கிறது அது 3ஐயும் கவர் பண்ணிவிட்டார். மனசால் பண்ணக்கூடிய நமஸ்காரம், சிரசால் பண்ணக்கூடிய நமஸ்காரம் தான் சரீரத்தால் பண்ணக்கூடியது. இதை கீர்த்தனையாக பாடுற போது வாக்கும் சேர்ந்து விடுறதானோ இல்லை. அதனால் வாக்கால் பாடினா தானே கீர்த்தனையாகும். தியாகராஜ சுவாமிகள் பரம ராமபக்தராக இருந்தாலும் கூட சித்தரஞ்சனி கீர்த்தனையால் பரமேஸ்வரனுக்கு போய் எத்தனையோ தெய்வங்கள் தேவதா ரூபங்கள் இருந்தாலும் பரமேஸ்வரனை பிடிச்சின்னு நமஸ்காரம் பண்ணுறேன்னு எடுத்துட்டார். ஏன் அப்படி பரமேஸ்வரன் நமஸ்காரம் பண்ணுவானே? நாத தனுமனிஷம் சங்கரோ நாத தனுமனிஷம் சங்கரோ நமாமி மே மனசா சிரசா. நாத தனுமனிஷம் சங்கரோ நமாமி மே மனசா சிரசா. நாத தனுமனிஷம். ஏன் பரமேஸ்வரனை பிடிச்சி எத்தனையோ தேவதா ரூபங்கள் இருக்கிறபோது இவருக்கு ரொம்ப பிரியமாக இருக்கக்கூடிய ராமருக்கே ராமர் நமஸ்காரம் பண்ணிருக்கார்.
ராமருக்கு வந்தனம் பண்ணிருக்கார். கீர்த்தனைகள்லாம் பிரசித்தமாக இருக்குது. வந்தனமு ரகு நந்தன ஸ்ருத சோதன சேது பந்தன ராம வந்தனமு ரகுநந்தன சகனால ரொம்ப ஆச்சரியமான கீர்த்தனை தான் இருக்குது. ஏன் பாக்கி ராமனை தவிர பாக்கி எத்தனையோ தெய்வங்கள் இருக்கிற போது ராமன் இவருக்கு பிரதானமாக உபாசியமாக தேவதை. சரி, ஏன் பரமேஸ்வரனை பிடிச்சிட்டு பரமேஸ்வரனுக்கு போய் நாததனு மனுஷம் நமாமி சங்கரம் நமாமிமே மனசா சிவசான்னு ஏன் சங்கரனை பிடிச்சி நமஸ்காரம் பண்ணார்? நாளைக்கு காரணம் பார்ப்போம். அந்த ஏன் பரமேஸ்வரனை போய் முக்கியமாக எடுத்துட்டார் அப்படிங்கிறது நம்ம சிவமையை மேலே கொண்டு விட்டுடும். அது தியாகராஜ சுவாமியோட ஏன் பண்ணாருங்கிறதுக்கு நாளைக்கு வேதத்தில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரனுடைய பிரபாவம் தான் நாளைக்கு ஆரம்பமானது. அதுக்கு தியாகராஜ சுவாமிகள் நமக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்குறது மாதிரி அவருடைய கீர்த்தனையானது நமக்கு அமைஞ்சிருக்கு. நாளைக்கு தொடர்ந்து பார்க்கலாம். நேற்றுக்கே அவர் சொன்ன மாதிரி இந்த சயனாரத்துக்கு ஏதாவது இருந்து ஒரு 5 நிமிஷம் அப்புறம் அந்த பிரசாதத்தையும் பெற்றுக்கொண்டு போகணும். நமஸ்காரம் பண்ணி பிரசாதத்தையும் பெற்றுக்கொண்டு போகணும். ஐ ஜகதம்ப மதம்ப கதம்ப வன பிரியவாசினிகாசரதே ಶಿಖರಿ ಶಿರೋಮಣಿ ತುಂಗ ಹಿಮಲಯ ಶೃಂಗ ನಿಜಾಲಯ ಮಧ್ಯಗತೆ ಮಧು ಮಧುರೇ ಮಧುಕೈಟಭ ಭಂಜಿನಿರಾಸರತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ಅಯಿ ಶತಖಂಡ ವಿಖಂಡಿತ ರುಂಡ ವಿತುಳಿತ ಶುಂಡ ಮೃಗಾಧಿಪತೆ ನಿಜ ಭುಜ ದಂಡ ಅರಣಚಂಡ ಪರಾಕ್ರಮ ಶುಂಡ ಮೃಗಾಧಿಪತೆ ರಿಪುಗಜ ಗಂಡ ವಿದಾರಣ ಚಂಡ ಪರಾಕ್ರಮ ಶುಂಡ ಮೃಗಾಧಿಪತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೌಮಿತ್ರಿ ಜಟಾಯುವೇದ ಷಡಾನನಾದಿತ್ಯ ಕುಜಾರ್ಚಿತಾಯ ಶ್ರೀನೀಲಕಂಠಾಯ ದಯಾಮಯಾಯ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಮಹಾದೇವ 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 ಮಂಗಳೋ ಮಸ್ಕರೀಂದ್ರಾಯ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾತ್ಮನೆ ಅನಂತನಾಮಯತೆಗೆ ಶ್ರವಣಾನಂದದಾಯಿನೇ ಶುಗಶಾಸ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಾಯ ಪಾರಾಯಣ ಪರಾಯ ಚ ರಾಮಚಂದ್ರಾಶ್ರಯಾಖ್ಯಾಯ ಸಂಯಮೀಂದ್ರಾಯ ಮಂಗಳಂ ಕಾಂಚನಾದ್ರಿನಿಭಾಂಗಾಯ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ಅಂಜನಾಭಾಗ್ಯರೂಪಾಯ ಆಂಜನೇಯಾಯ ಮಂಗಳಂ. ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ನವಯೌವನಾಭ್ಯಾಂ ಪರಸ್ಪರಾಶ್ಲಿಷ್ಟವಪುರ್ಧರಾಭ್ಯಾಂ ನಗೇಂದ್ರಕನ್ಯಾವಶಕೇತನಾಭ್ಯಾಂ ನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರ ಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಂ. ಹರ ನಮಃ ಪಾರ್ವತೀಪತಯೇ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ. ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರುಸ್ವಾಮಿನಃ ಜಯ. ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿನಃ ಜಯ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯಃ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹೀಂ ಮಹೀಷಾಃ. ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ. ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸಾ ಇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಆತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೆ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ತ್ವದೀಯಂ ವಸ್ತು ಸರ್ವೇಷಾ ತುಭ್ಯಮೇವ ಸಮರ್ಪಯೇ. ತೇನ ತ್ವದಂಗ್ರಿಕಮಲೆ ರತಿಂ ಮೇ ಯಚ್ಚ ಶಾಶ್ವತೀಂ. ಯದಕ್ಷರಪದಭ್ರಷ್ಟಂ ಮಾತ್ರ ಈನಂತು ಯದ್ಭವೇತ್ ತತ್ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ದೇವ ಮಹಾದೇವ ನಮೋऽಸ್ತು ತೇ. ವಿಸರ್ಗಬಿಂದುಮಾತ್ರಾಶ್ಚ ಪದಪಾದಾಕ್ಷರಾಣಿ ಚ ನ್ಯೂನಾನಿ ಚಾತಿರಿಕ್ತಾನಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಯಜ್ಞೇಶಾಚ್ಯುತ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವಾನಂದ ಕೇಶವ ಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣು ಋಷಿಕೇಶ ವಾಸುದೇವ ನಮೋऽಸ್ತು ತೇ. ಶ್ರೀಹರಯೇ ನಮಃ. ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪ ಶರಣಂ ನಾರಾಯಣ ಅಖಿಲ ಗುರು ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೆ. ವಾಸುದೇವ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಗುರುಮೂರ್ತೆ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ. ಗುರುವರ್ಯ ಪಾದುಕೆ ಶರಣಂ.